ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो वासुदेवाय। ओम ते वासुदेवाय। नित्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण्याय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरव प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचनं पङ्गुं लगायते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं
స బాహ్యాభ్యంతర శుచిః శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు. ఎలా ఉన్నారమ్మా? హౌ ఇస్ ఎవ్రీబడి? Yes, hear me? Yes, Prabhuji. We are fine, Prabhuji. How are you? So shall we continue with the class or wait for a few more minutes? Your choice, Prabhuji. We are okay with anything. Sir, Can't hear you, Prabhuji. yes, Mataji? We are not able to hear you in the middle. Oh, really? Okay. Ah. Maybe I should turn off the. Huh? So, 3-4 people, I think, 5 people. So shall we continue or wait for a few more minutes? We can start, Prabhuji. Start. In the third chapter, we went up to sloka number 40. So, 40 శ్లోకం దాకా చేసుకున్నాం కదమ్మా. I think that 30-39 దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాం. ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిజైర్, కామం దగ్గర నుంచి ప్రాబ్లం వస్తుంది స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ కి అని చెప్పి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు గారు చెప్పుకొస్తున్నారు ఇక్కడ. 38వ శ్లోకం చూద్దాం. ఈ పొగ చేతను, అద్దము ధూళి చేతను, గర్భము మావి చేతను కప్పబడి ఉండినట్లుగా జీవుడు కూడా కామము యొక్క వివిధ దశలచే కప్పబడి ఉన్నాడు. అయితే తర్వాత శ్లోకానికి వచ్చేసరికి ఈ కామం ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పుకొస్తున్నారు. ఈ విధముగా జ్ఞానవంతుడైన జీవుని శుద్ధ చైతన్యము ఎన్నడను తృప్తి చెందనిదియో మరియు అగ్నివలే దహించినదేయోనైనా కామమని నిశ్చయ శత్రువుచే ఆవరింపబడి ఉండును. సో శుద్ధ చైతన్యము కామము చేత ఆవరించి ఉన్నది అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అది అక్కడి నుంచి అది దావాగ్ని వలె దహించుకుంటూ మనల్ని అశుద్ధ చైతన్య స్థితిలో ఉండనివ్వట్లేదు. Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal energy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like a wildfire, basically. So, the purity of the consciousness is taken away by the lust aspect of materialistic world. So, ఆత్మ శుద్ధ చైతన్యం కలిగినదే అయినను దానికి ఈ కామము వలన దాని శుద్ధతత్వాన్ని కోల్పోయి ఉంది అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దాకా చూసాము. ఈ శ్లోకం 40వ శ్లోకం దగ్గర నుంచి ఇవాళ చూద్దాం. 40వ శ్లోకం ఎవరిని చదువుతారమ్మా? రీడ్ ఫర్ మీ. చదువుతాను ప్రభుజీ. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిః అస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినాం. అనువాదం: ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి అన్నవి ఈ కామము నివసించు స్థావరములు. వీని ద్వారా కామము జీవుని యథార్థ జ్ఞానమును ఆవరించి అతన్ని మోహింపజేయును. హరే కృష్ణ. సో మరి కామం అన్నది ఎక్కడుంది, కోరిక అన్నది ఎక్కడుందయ్యా అంటే ఇది ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఈ మూడిట్లోని కూడా ఈ కామం ఉంది. అయితే మనకి హైరార్కీలో చూసుకుంటే ఇంద్రియాలు అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ కింద చెప్పుకొస్తాం. అంటే భౌతిక ప్రపంచంతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏదయ్యా అంటే సెన్సరీ ఎలిమెంట్స్ ఇంద్రియాలు. ఈ ఇంద్రియాలు మనసును ఫీడ్ చేస్తున్నాయి, మనసు బుద్ధిని ఫీడ్ చేస్తుంది. మూడిట్లోని కామం నిలిచి ఉంది. మూడిట్లోని బుద్ధి మోర్ పవర్ఫుల్ బేసికల్ గా. వీని ద్వారా కామము జీవుని యథార్థ జ్ఞానాన్ని ఆవరించి అతనిని మోహింప చేస్తుంది.
సో ఎప్పుడైతే మనిషి ఈ కోరికతోని ఉండిపోతున్నాడో, కోరికతో నిలబడిపోతున్నాడు, ఎటువంటి కోరిక అయ్యా అంటే మనసుకి ఇంద్రియాలని తృప్తిపరిచే కోరిక. సో మనకి ఈ ఎనాలజీ ఎక్కువ ఇస్తుంటారు ఈ పిక్చర్ లో ఉన్నది. ప్రతి ఫిలాసఫికల్ బుక్ లో కూడా ఈ ఎనాలజీ మనకు కనబడుతుంటుంది. ఇంద్రియాలు గుర్రాలు లాంటివి అయితే మనసు దానిని బంధించే కళ్ళెం అవ్వాలి. ఆ కళ్ళాన్ని నిలబెట్టగలిగే వ్యక్తి బుద్ధి, లేదా చారియటర్, రథాన్ని నడిపే వ్యక్తి బుద్ధి వంటి వాడు. ఈ ఈ ఇవన్నీ సక్రమంగా వెళితేనే రథం మీద కూర్చున్న వ్యక్తి ఆ తన డెస్టినేషన్ చేరగలడు. ఈ చారియటర్ ఎలా పనిచేయాలి? రథం మీద కూర్చున్న ఓనర్ చెప్పినట్టు ఆ గుర్రాన్ని తీసుకువెళ్ళాలి. దానికి అలా తీసుకువెళ్ళలేక గుర్రాలు వెళ్ళినట్టు వాడు చేయలేకపోతే ఏమవుతుంది? గుర్రాలు ఇటు తీసుకెళ్తే అటు రథం మీద కూర్చున్న వ్యక్తి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. రైట్, అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో సో ఈ ఈ ఈ ఇంద్రియాలని, మనస్సుని, బుద్ధి అన్న స్థితి కంట్రోల్ చెయ్యలేకపోతే మన రథం కూడా, మన చైతన్యం కూడా, ఆత్మ కూడా ఎటు పడితే అటు వెళుతుంది. ఎటు పడితే అటు వెళ్ళడం అంటే అది తిరిగి భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉండిపోయే స్థితిలో ఉండిపోతుంది. కళ్ళాలు లేకపోతే ఏమవుతుంది? గుర్రాలు వాటికి ఎటు నచ్చితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, వాటిని కంట్రోల్ చేయకపోతే. ఇంద్రియాలు కూడా అంతే. ఇంద్రియాలు ఎటు వెళ్తే ఎటు చూస్తే ఇంద్రియాలు ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతుంటాయి. వాటిని మనస్సుతోని కంట్రోల్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకోలేకపోతే లైక్ న్యాచురల్ టెండెన్సీ, లైక్ ఏదైనా ఒక వస్తువుకి పట్టుకుంటే కింద ఒక వస్తువుని పట్టు వదిలేస్తే అది ఎలా కిందకి పడిపోతుందో, గ్రావిటీ ద్వారా ఎలా పడిపోతుందో, ఇంద్రియాల న్యాచురల్ టెండెన్సీ అటు ఇటు వెళ్ళడమే. దానిని ఈ బుద్ధితోని మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోతే చేతనం, ఆత్మ కూడా న్యాచురల్ గాను ఈ భౌతిక ప్రపంచంతోనే బందీ అయిపోయి ఉంటుంది. రైట్. సో let's try to read through the purport and come back. శ్రీల ప్రభుపాద బద్ధ జీవుని దేహమందలి వివిధ ముఖ్య స్థానాలను శత్రువు ఆక్రమించి ఉన్నాడు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కామాన్ని శత్రువుతో పోలుస్తున్నారు. కనుకనే అట్టి శత్రువుని జయింపగోరు వారు అతడు ఎక్కడ కనుగొనబడనో తెలియట కొరకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయా స్థానములను గూర్చి తెలుపుచున్నాడు. ఇంద్రియముల కర్మలన్నింటికి మనస్సు కేంద్రము. సాధారణముగా మనం ఇంద్రియములను గూర్చి వినినప్పుడు ఇంద్రియ తృప్తికి సంబంధించిన భావమునకు మనసు నిలయమగును. దానికి ఫలితముగా మనసు మరియు ఇంద్రియములు కామమునకు నిలయమగును. సో ఈ కామం అన్నది శత్రువు అని మనం గ్రహించాలి. ఎటువంటి శత్రువు అయ్యా అండి? ఎందుకు శత్రువు అయింది? కామం మంచిది కాదా అండి? కామం ఎందుకు శత్రువు అయింది అంటే ఆధ్యాత్మిక చింతన వైపు తీసుకెళ్లకుండా ఉండేలా చేస్తుంది కాబట్టి కామం అన్నది శత్రువు. దానిని కొంచెం పట్టు వదిలేసామా ఇంద్రియాలు ఇటు చెబితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దాని ఫలితముగా మనసు మరియు ఇంద్రియాలు కామములకు నిలయం అవుతున్నాయి. తర్వాత బుద్ధి అట్టి కామ ప్రవృత్తులకు కేంద్రం అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఆ పట్టు కొంచెం రిలాక్స్ చేసి వదిలేస్తున్నామో బుద్ధి ఆ కామ ప్రవృత్తికి కేంద్రం అయిపోతుంది. బుద్ధి నిర్ణయించేస్తుంది, విచక్షణ పోతుంది. ఆ విచక్షణ మనసు ఎటు తీసుకెళ్తే అటు వెళ్ళిపో అన్న విధముగా తీసుకువెళ్ళిపోతుంది. బుద్ధి అనేది జీవాత్మకి పొరుగున ఉన్నటువంటిది. కామపూరితమైన బుద్ధి జీవాత్మపై ప్రభావం చూపి అది అహంకారము పొంది భౌతిక భావనతో ఇంద్రియ మనస్సుతో తాదాత్మ్యం చెందినట్లుగా ప్రభావితము చేస్తున్నది. తద్వారా జీవాత్మ ఇంద్రియ సుఖమునకు అలవాటు పడి అది ఏ నిజమని భ్రమించును. జీవునట్టి భ్రాంతి శ్రీమద్ భాగవతమునందు చక్కగా ఈ విధముగా వివరింపబడినది. బట్ even before going to the next page, should understand the relation and mechanism between these three elements. ఏమిటయ్యా అంటే బుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియాలు. బుద్ధికిని ఇంద్రియాలకి మధ్య ఘర్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది.
జరుగుతూ ఉంటుందా క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. సో మనకి మనకి చెబుతుంది బుద్ధి ఇది కరెక్ట్ కాదు, కానీ ఇంద్రియాలు పవర్ఫుల్ అయిపోతే బుద్ధి కంటేను ఆ పని చేయడం మొదలు పెడతాం. ఎప్పుడైతే ఆ పని చేయడం మొదలు పెడతామో బుద్ధి కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వచ్చేస్తుంటుంది. ఆ కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వచ్చేస్తుంటే ఇది ఆనందంగా ఉంది, ఇది బాగానే ఉంది కదా, ఇక దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటి అని చెప్పి ఇంద్రియాలు బుద్ధిని ప్రేరేపించే స్థితికి ఎదిగిపోతూ ఉంటాయి. ఒకసారి ఆ స్థితికి ఎదిగిపోయిన తర్వాత ఇంకా బుద్ధి తన పూర్తి విచక్షణ, ఎటువంటి విచక్షణ కావాలి బుద్ధికి? శాస్త్రానుసారముగా నడిచే విచక్షణ ఉండాలి. అది లేని పక్షాన ఇంద్రియాలు మనసు కోరికల్ని తీర్చుకునే వైపు తాపత్రయపడుతూ కోరిక తర్వాత కోరికను తీర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందయ్యా అంటే బుద్ధి తనకున్న అసలు గోల్ని మర్చిపోతుంది, అసలు ధ్యేయాన్ని మర్చిపోతుంది. బుద్ధికున్న అసలు ధ్యేయం ఏమిటయ్యా అంటే ఆత్మని తిరిగి దాని డెస్టినేషన్కి తీసుకువెళ్ళగలగాలి. చారియటర్ వాడికున్న మెయిన్ కార్యం, డ్రైవర్ కున్న మెయిన్ కార్యం ఏంటి? ఓనర్ ఎక్కడికి చెప్తే అక్కడ తీసుకువెళ్ళాలి. కానీ అంతకు బదులు డ్రైవరు, సార్ మీరు ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళమంటున్నారు, కానీ ఇక్కడ ఇంకా మంచి విషయం ఉంది, ఇక్కడ ఇంకా ఆనందకరమైన విషయం ఉంది, ఎందుకంటే అది ఆనందిస్తున్నాడు, అది ఆ డ్రైవర్కి కూడా ఇదే ఆనందకరమైంది అక్కడికంటే అన్న స్థాయికి తీసుకువెళ్ళిపోయి మనల్ని మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉండిపోయేలాగా చేయడానికి బుద్ధి కారణం అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వై, అందుకోసమే దీనిని ఈ కామాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శత్రువు కింద పరిగణిస్తున్నారు. దేనికి శత్రువు అయ్యా అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానానికి శత్రువు. ఎందుకంటే కామము భౌతిక విషయం, ఇంద్రియాలు భౌతిక విషయాల మీద కామాన్ని చూపించినప్పుడు, కోరికను చూపించినప్పుడు అది ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగకుండా ఉండడానికి తాహతపడుతుంది. కాబట్టి ఆ కామం సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇస్ ద డిజైర్. ఆ డిజైర్ ఉండే ప్లేస్ ఎక్కడుందో చెప్పుకొని వచ్చి దానిని శత్రువు కింద పరిగణిస్తున్నారు. This is why one should be very careful of what you are doing in daily life. జీవితంలో ప్రతి నిమిషము ఎట్లా గడుపుతున్నాము అన్నది మనల్ని క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అది ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుదలకి కోసం గడుపుతున్నామా లేదా అన్న క్వశ్చన్ మనం చేసుకోకుండా ఉంటే బుద్ధి ఇటు తీసుకువెళితే అటే ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది. బుద్ధి ఇటు వెళ్తే అక్కడే ఆత్మ నిలబడిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆత్మ ఎప్పుడైతే అట్లా నిలబడిపోతుందో దానికి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఈ లోపల యమధర్మరాజు కాల్ వస్తుంది కాబట్టి మనము మళ్ళీ ఆ జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రైట్. సో ఈ శ్లోకం గురించి కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భాగవతంలోంచి 10.84 చాప్టర్ నుంచి చెప్తున్న శ్లోకం. త్రిధాతువులతో కూడిన దేహమే ఆత్మగను, దేహమునకు సంబంధించిన వారే తమ బంధువులుగాను, జన్మభూమియే పూజాస్థానముగాను భావించినట్టు మరియు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపన్నులైన మహాత్ముల సాంగత్యము పొందుటకు కాకుండా కేవలం స్నానం ఆచరించేటికి మాత్రమే తీర్థయాత్రలకు పోవునట్టు మానవుని కార్ధము లేక గోవుగా భావింపబడును. సో ఎప్పుడైతే బుద్ధి ఆ ఇంద్రియాల అనుసారము తీసుకువెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో మరి మనకి కూడా కొంత ఆ కంఫర్ట్ జోన్ అన్నది కావాల్సి వస్తున్నది. ఎందుకంటే ప్రపంచము ఇన్సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది. ఇన్సెక్యూరిటీగా అంటే దాని అసలు గోల్ తెలియని ఇన్సెక్యూరిటీతో ఉంటుంది. కానీ ఇంద్రియాలు దానికి వేరొక గోల్తో సంబంధం పెట్టినప్పుడు వేరొక వాటితో ఆనందాన్ని పొందించేలాగా చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందయ్యా అంటే మనల్ని ఆత్మగా కాకుండా దేహములకు సంబంధించిన దేహాత్మ భావంలో నిలబడిపోతూ ఉంటాము. ఎప్పుడైతే దేహాత్మ భావంలో నిలబడిపోతూ ఉంటామో మన సంబంధము దేహము లెవెల్ దగ్గరే ఆగిపోవడం అంటే మనకు పుట్టిన వాళ్ళు, మన బంధువుల్ని దీనికోసమే మన జీవితము అన్న భావనలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము.
సో అప్పుడు ఆ భావంలో ఉన్నంత కాలము కూడా దేహములకు సంబంధించిన వారే తమ బంధువులుగాను జన్మభూమియే పూజాస్థానముగాను భావించినట్లు మరియు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపన్నులైన మహాత్ముల సాంగత్యమును పొందుటకు కాకుండా ఇంకప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో వచ్చినప్పుడు ready to do anything for your own people, you're ready to do anything for your country, and there's nothing wrong with that, but that becomes your ultimate goal. ఇందులో తప్పు ఉందని కాదు, అదే జీవితము తాలూకా లక్ష్యము సార్థకత్వము అన్న భావంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. కేవలము స్నానం ఆచరించడానికి మాత్రమే తీర్థయాత్రలకు పోవునట్టి మానవునితో సమానము. అంటే విద్యార్థులకు ఎందుకు వెళ్తున్నామా అంటే మనసులో ఉండే ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ కోసం కాదు, అక్కడున్న సాంగత్యం, అక్కడున్న భక్తుల సాంగత్యం కోసం వెళ్ళట్లేదు. తీర్థయాత్రలకు ఎందుకు వెళ్ళాలి? తీర్థయాత్రలోని రకరకాల భక్తులు వస్తారు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో భక్తులు వస్తారు. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఉండే వైబ్రేషన్ లో మనకి కామం నుంచి దూరం అయ్యే ఆలోచన రాగలగాలి. లేకపోతే మనము గాడిద లేదా ఆవుతో సమానము అని చెప్పుకొస్తుంది. గాడిదతో సమానం అనేది ఈజీగా గ్రహించగలుగుతాం. ఎందుకంటే గాడిద గొడ్డి చాకిరీ చేసుకెళ్తుంది. ఎందుకు చేసుకెళ్తుందయ్యా గొడ్డి చాకిరీ అంటే, నేను ఎంత ఎక్కువగా పనిచేస్తే నా యజమాని నాకు అంత ఎక్కువ గడ్డి పెడతాడు. అంత పని చేసేది ఎందుకయ్యా అంటే కొంచెం గడ్డి కోసం, ఇంకొంచెం పచ్చగడ్డి కోసం. అది గాడిద జీవిత లక్షణం. అది మనం కూడా చేసేది అదే. ఇంత కష్టపడి సంవత్సరం అంతా కష్టపడితే మేబీ ఒక పర్సంటేజ్ ఎక్కువ రేజ్ వస్తుందేమో. దట్ ఈస్ బికాస్ అంటే మనం పని చెయ్యొద్దు అని కాదు, బట్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అవర్ అల్టిమేట్ గోల్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఆ గోల్ని మర్చిపోయి, ఆ ధ్యేయాన్ని మర్చిపోయి ఇంకొక దానికోసము ఇంకో సాటిస్ఫాక్షన్ కోసము పనిచేసే గాడిదతో సమానము. మళ్ళీ ఆవుతో సమానం అన్నారు. మరి ఆవు పవిత్రమైంది కదండి, మరి ఆవుతో సమానం. ఆవు కూడా పవిత్రమైంది అయినా సరే మానవ జన్మ కంటే కూడా ఒక మెట్టు కిందకే ఉన్నది. అవు కూడా ఒక్కోసారి ఏంటిది సెన్సరీ ఎలిమెంట్స్ కి ఇదైపోతూ ఉంటుంది. ఆవు పాలు ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు? దూడను తీసుకొస్తారు. దూడను చూడగానే పాలు ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు. ఆవుకున్న దేహ భావన బంధాన్ని చూపిస్తూ మనకి ఈ శ్లోకం సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పుకొస్తారు. అట్లాగే ఒకసారి దూడ చనిపోతే దాని బొమ్మ తీసుకొచ్చి పెట్టిన ఆవు పాపం పాలు ఇవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. దాని సెన్సరీ ఎలిమెంట్స్ ని ఎట్లా రూల్ చేస్తున్నది అన్నది మనకు చెప్పడం కోసము ఆవు ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది. అర్థమవుతుంది కదా. సో ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక భావనని కామము డామినేట్ చేస్తుందో అప్పుడు మనము మన జీవితాన్ని వృధా చేసుకునే వాళ్ళము అవుతున్నాము. ఈ బుద్ధి అన్నది ఈ కామం అన్నది ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఈ మూడిట్లోని డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి ఉన్నదయ్యా. దీనిని జయించడానికి ఈ మూడిట్లో కంటే భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ మూడు ఆనందించే వాటి కంటే కూడా ఒక హయ్యర్ విషయాన్ని మనం చూడగలగాలి. ఎప్పుడైతే దీనిని మించిన టేస్ట్ని ఆనందించగలుగుతామో అప్పుడు మాత్రమే ఈ మూడిటి నుంచి బయటపడి రాగలుగుతాము. దానికోసమే ఈ సాధన భక్తి అన్నది, సాధనతోని భక్తిని మనం ఎప్పుడైతే పెంపొందించుకుంటామో అప్పుడు మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు మూడు కూడా వాటిలో ఉన్న కామస్థితిని దాటి పైకి వెళ్ళగలుగుతాము. అది రాబో ముందు శ్లోకాల్లో మనం చూస్తాము. హరే కృష్ణ. షల్ వి గో ఫర్దర్? ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? నలభై ఒకటో శ్లోకం ఎవరు చదువుతున్నారు? చదవనమ్మా. హరే కృష్ణ. 41వ శ్లోకం. తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజాహి హేకేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. అక్కడ జాకి దీర్ఘం పడుతుంది. పాప్మానం ప్రజహి హేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం.
అనువాదము. అందుచే భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడైన ఓ అర్జున, ఇంద్రియ నిగ్రహము ద్వారా గొప్ప పాపచిహ్నమైన ఈ కామమును మొట్టమొదటనే అదుపు చేసి జ్ఞానము మరియు ఆత్మానుభవములను నాశనము చేయునట్టి దానిని నశింపచేయుము. హరే సో సో మరి మరి ఏం చెయ్యాలయ్యా, దీనికి మార్గం ఏమిటయ్యా అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు, భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడైన ఓ అర్జున, ఇంద్రియ నిగ్రహం ద్వారానే, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని మొదటి నుంచే అలవాటు చేసుకోవయ్యా. ఇంద్రియ నిగ్రహం ద్వారానే గొప్ప పాప చిహ్నమైన ఈ కామమును మొట్టమొదటనే స్టార్టింగ్ నుంచి అదుపు చేయడం నేర్చుకోవాలయ్యా. జ్ఞానము మరియు ఆత్మానుభవములను నాశనము చేయనట్టు దానిని నశింపు చేయము. సో ఇంద్రియాలని, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని, దేనికి సెన్సరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు, సెన్స్ ఎలిమెంట్స్, సెన్సరీ ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్. ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని మనము మొదట నుంచి అలవాటు చేసుకోగలిగినాడు మాత్రమే జ్ఞానాన్ని, ఆత్మానుభవాన్ని నాశనము చేయనట్టి కామాన్ని నశింపు చేయగలుగుతున్నాము. సో కామాన్ని నశింపు చేయాలంటే ముందు రెండు జరగాలి. ఒకటి ఇంద్రియ నిగ్రహం జరగాలి, భౌతిక ఇంద్రియ నిగ్రహం జరగాలి. అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక బంధం ఆనందాన్ని పొందుతాము. నెక్స్ట్ చూస్తాము. అయితే ఈ కామాన్ని జయించడానికి ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలండి? కొంత ఆస్టెరిటీ అనేది కావాలి అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇక్కడ చెప్పుకొస్తున్నాడు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యూ హ్యావ్ టు పుష్ యువర్ సెల్ఫ్ బియాండ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్ బేసికలీ. సో కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉన్నంత కాలము కూడా యువర్ మెయిన్ గోల్ అనేది మర్చిపోతూ ఉంటాం. అది మానవ సహజ లక్షణం. మనకి పాండవులు ఆ అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు స్వర్గలోకానికి అది తిరగడానికి వెళ్తాడు. మిగతా పాండవులందరూ కూడా బద్రికాశ్రమం దగ్గర ఒక అరణ్యంలో ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడున్న జనాలందరూ కూడా పాండవులకి రకరకాల సేవలు చేస్తుంటారు. అరణ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు పాండవులు అని తెలిసి వీళ్ళు సేవలు చేస్తుంటే పాండవులకి పనులన్నీ ఈజీగా జరిగిపోతున్నాయి, చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. ఓ రోజు ధర్మరాజు నలుగురిని పిలిచి చెప్తాడు, మనం ఇక్కడ ఉండడానికి వీలు లేదు, మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అంటే. ఇది ఏమైంది? ఇక్కడ అంతా బాగుంది కదా. ఇక్కడ అంతా బాగుండడమే ప్రాబ్లం. ఇదంతా బాగుంది కాబట్టి మనము ఇక్కడే ఉండిపోవాలి అన్న భావనలో ఉంటాము. ఇక్కడే ఉండిపోవాలన్న భావనలో ఉన్నంత కాలము దీని నుంచి బయటపడిన తర్వాత యుద్ధం చేయడానికి కావాల్సిన పనిముట్లు కూడా మన దగ్గర లేకుండా పూర్తయ్యా. మన ధ్యేయం, మన గోల్ కోసం మనం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఇంద్రియాలని నిగ్రహించడము చెయ్యాలి. అంటే మన ధ్యేయము భగవత్ సన్నిధికి చేరాలి, ముక్తి పొందాలి, భగవత్ రాజ్యానికి వెళ్ళాలి, ఆత్మ భగవంతునితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఆ బంధంతోని మనము ఈ భౌతిక బంధంలోంచి పడవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంద్రియ నిగ్రహము చాలా అవసరము. అటువంటి సమయంలోనే మనకి అది ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఈ 2 గంటలు, ఈ గంట 2 గంటలు ఈ పని చేసుకుంటే ఇంకా సుఖం కదా అన్న భావన తీసుకొచ్చే వైపు ఇంద్రియాలు, మనసు మనల్ని చాలా పుష్ చేస్తూ ఉంటాయి. నిజానికి ఈ టైంలోనే మన క్లాస్కి రావడానికి ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆలోచన వస్తుంది, 4 గంటలకు 4:30కి అలారం మోగుతుంది, ఈ ఒక్కరోజు ఇంకొక 10 నిమిషాలు పడుకుందాంలే అనుకుంటే ఈ మార్నింగ్ క్లాస్కి రా. సేమ్ థింగ్ విత్ పీపుల్ హు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అమెరికా. ఈ ఒక్కరోజు క్లాసు, ఇంకోటి ఏదో వస్తుంది, అదే టైంకి కాల్ ఏదో వస్తుంది, ఈ ఒక్కరోజు ఇంకో అరగంట ఈ పని చేసుకుని క్లాస్కి వెళ్దాంలే అనుకుంటారు. ఓ అరగంట కాస్త 40 నిమిషాలు అవుద్ది, ఇంక మిగిలింది అరగంటే కదా అని చెప్పి క్లాస్ మానేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందయ్యా అంటే ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహం లేక. ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహం ఎందుకు ఉండట్లేదయ్యా అంటే వేరొకటి చూసి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాము కాబట్టి. ఎప్పుడైతే ఒక దాన్ని అట్రాక్ట్ అవుతున్నామో మన మెయిన్ గోల్, అసలు ద రీజన్ వై యూ వాంట్ టు అటెండ్ ద క్లాసెస్ అనేది పక్కకి వెళ్ళిపోవడం మొదలు పెడుతుంది. ఈ మొట్టమొదటనే అదుపు చేసి జ్ఞానము మరియు ఆత్మానుభవం నాశనము చేయనట్టు దానిని నశింప చేయము. దిస్ ఇస్ వెరీ కామన్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్. 2 నిమిషాలే మ్యాచ్ చూద్దాము అని చెప్పి టీవీ ఆన్ చేస్తాము, మ్యాచ్ అయిపోతుంది, మిగతా పనంతా కూడా చేద్దాం అనుకున్న పని పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది.
ఎందుకంటే అటువంటి కోరికని మొట్టమొదటే మనం అదుపు చేయలేకపోవడం వలన. సో వన్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ హౌ వీఆర్ మేనేజింగ్ అవర్ ఓన్ టైమ్ అండ్ లైఫ్. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునునికి ఆది నుంచే ఇంద్రియములను నిగ్రహింపమని, అట్లు చేయుట చేత ఆత్మకు సంబంధించిన విజ్ఞానమును మరియు ఆత్మానుభవ వాంఛనను నాశనము చేయు గొప్ప పాపశత్రువైన కామమును నశింపచేయవచ్చునని ఆదేశించాను. ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలను మొదటి నుంచే నిగ్రహించలేకపోతే ఈ కామం అన్నది కోరిక తర్వాత కోరిక, కోరిక తర్వాత కోరిక కింద మన ఫండమెంటల్ ఫిలాసఫీని పక్కకు తీసేసి మనల్ని పాలించే విధంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఇక్కడ అనాత్మ మరియు ఆత్మక నడుమ గల భేదమును తెలుసుకోవటి ఏ జ్ఞానం. మరోలా చెప్పాలంటే ఆత్మజ్ఞానము కాదని తెలుపునటువంటిదే జ్ఞానము. ఆత్మజ్ఞానము కాదని తెలుపునటువంటిది జ్ఞానము. విజ్ఞానము అనగా ఆత్మ యొక్క నిజ స్వరూప స్థితిని మరియు దానిని పరమాత్మతో గల సంబంధములో తెలిపినట్టు విశిష్ట జ్ఞానము. శ్రీమద్ భాగవతనందు ఇట్లు వివరింపబడింది. జ్ఞానం పరమగుహ్యం మే యద్వి జ్ఞాన సమన్వితం సరహాస్యం తదంగం చ గృహాణ గతితం మయా. ఆత్మ మరియు పరమాత్మల జ్ఞానము మిక్కిలి గుహ్యమైనది మరియు అద్భుతమైనది. కానీ అట్టి జ్ఞానము మరియు ప్రత్యేక అనుభూతిని వాటి వివిధ అంశములతో భగవానుడే స్వయంగా వివరించినచో అవగాహన చేసుకోవచ్చు. భగవద్గీత మనకు ఆత్మ యొక్క అట్టి అసాధారణ మరియు విశేష జ్ఞానమును అందించుచున్నది. వాస్తవమునకు జీవులు భగవానుని అంశలైనందున అతనిని సేవించుటకే వారు ఉద్దేశింపబడి ఉన్నారు. అట్టి చైతన్యమే కృష్ణ చైతన్యము. సో అందువలన ఆత్మజ్ఞానము ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య ఉన్న సంబంధము సులభం కాదు. తెలుసుకోవడము, దాంట్లో నిలబడము, దానికి మన ప్రయత్నం చేయకపోతే మనమే నష్టపోతున్నాము. కనుక మానవుడు జీవిత ఆరంభము నుంచే కృష్ణ చైతన్యం అలవర్చుకున్నట్టుకు ప్రయత్నించవలను. తద్వారా వారు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యవంతులై తదనుసారముగా వర్తింపగలరు. భగవద్జ్ఞానంతో నిలబడదాము, భగవంతునితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుందాము. భగవంతునితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడమే విజ్ఞానము అని చెప్పి భాగవతం చెబుతుంది. కానీ అట్టి ఆత్మజ్ఞానము, అట్టి ఆత్మ సంబంధ జ్ఞానము మనకి కావాలి అనుకుంటే మొదట నుంచే ఇంద్రియాలని మనము అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అది చేయని నాడు మనము ఆ కోరికకి వశం అయిపోయి మనము భగవంతునితో ఉన్న బంధాన్ని మర్చిపోతున్నాము. ప్రతి జీవునకు సహజమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమ యొక్క వికృత ప్రతిబింబమే కామము. సహజమైన భగవత్ ప్రేమకి భౌతిక కామమే దాని ప్రతిబింబము, వికృత ప్రతిబింబము అని చెప్తున్నారు. కానీ మానవుడు ఆది నుంచే కృష్ణ చైతన్యం నందు సుశిక్షితులైనచో సహజమైన భగవత్ ప్రేమ హీనమైన కామముగా పతనము చెందదు. కామముగా పతనము చెందినప్పుడు సాధారణ స్థితికి చేరుగలుగుట ఎంతో కష్టం. అయినా కృష్ణ చైతన్యము మిక్కిలి శక్తివంతమైనదగుటచే ఆలస్యముగా ఆరంభించిన వాడు కూడా భక్తియుక్త సేవా నియమం చక్కగా అనుసరిస్తూ కృష్ణుని ప్రేమించువాడు కాగలడు. సో న్యాచురల్ గా మనకి ఇది ప్రాబ్లము. ఏంటయ్యా ప్రాబ్లము అంటే, భౌతిక ప్రపంచముతో ఉన్న ఇంద్రియానందములతో ఎంత ఎక్కువ మనం బంధుత్వం పెంచుకుంటామో, ఎంత ఎక్కువ ఇంద్రియానందంతో బంధుత్వం పెంచుకుంటామో అంత ఎక్కువ ఆధ్యాత్మిక స్థితి నుంచి దూరం అయిపోతామయ్యా. కానీ ఎప్పుడైతే మనము కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని అన్న భావనలోకి వచ్చి ఆ పద్ధతులు ఫాలో అవడం మొదలు పెడతామో, అది ఎంత శక్తివంతమైనదైతే ఆలస్యంగా ఆరంభించిన వాడు కూడా భక్తియుక్త సేవా నియమమును చక్కగా అనుసరిస్తూ శ్రీకృష్ణుని ప్రేమించువాడు అవుతాడయ్యా. కనుక జీవితమునందలి
ఏ దశనందైనను లేక ఆ అవసరమును గుర్తించినప్పటి నుండి మానవుడు కృష్ణ చైతన్యమైన భగవత్ ప్రేమ యందు ఇంద్రియములను నియంత్రించటను ఆరంభించి కామమును శ్రీకృష్ణ భగవానుని పట్ల ప్రేమగా మార్చవచ్చును. ఇది మానవ జీవితమునందలి పరమోన్నత పరిపూర్ణ స్థితి అయి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. ఎందుకండి మరి ఇంత ఫిలాసఫీ తెలిసి, ఈ భగవత్ ప్రేమ గురించి తెలిసి, కృష్ణ కాన్షియస్ నుంచి కూడా తెలిసి జనాలు రాలేకపోతున్నారండి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లోకి. వచ్చిన 2 వారాలు 3 వారాలు ఉంటున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారండి. అంటే ఎందువలన జరుగుతుంది అంటే ఇంద్రియాలని నియంత్రించట్లో వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నంలోని వాళ్ళు ఇంద్రియాలను నియంత్రించాలి అని ఒక ప్రయత్నం చెయ్యాలి అని కూడా గ్రహించిన స్థితిలో ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియాలలో ఉండే కామానికి బందీ అయిపోయి భగవత్ ప్రేమను పొందుదామన్న ఆలోచన పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ మన ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి వెనకబడిపోతున్నారు. దట్స్ ఆల్. సో మరి మనకి 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమిటయ్యా అంటే నో మీట్ ఈటింగ్, నో ఇలిసిట్ సెక్స్, నో ఇంటాక్సికేషన్, నో గ్యాంబ్లింగ్. ఈ 4టిని కట్టడి చేయడం అంత సులభమైన విషయం కాదు. ఈ 4టిని కట్టడి చేయడం కూడా అంత సులభమైన విషయం కాదు. ఎప్పుడైతే ఈ 4టిని కట్టడి చేయడం మొదలు పెడతామో ఇంద్రియాల్ని నియంత్రించిన వాడిని అవుతాము. ఇది చెప్పినంత సులభమైన విషయం కాదు. కానీ మనం అది చెయ్యలేకపోతే, అది చేయడం అలవాటు చేసుకోలేకపోతే, ఏదో ఒక నిబంధనలు అలవాటు చేసుకోలేకపోతే మనము ఇంద్రియాలని నియంత్రించిన వాళ్ళం అవ్వలేము. ఎప్పుడైతే మనం ఇంద్రియాలను నియంత్రించమో, ఇంద్రియాలను మనం కంట్రోల్లోకి తీసుకోమో ఆ నిమిషం నుంచి ఆధ్యాత్మికంగా పతనము చెందుకుంటూ పోతూ ఉంటాము. ఇది భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పిన మాట. ఓ భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడైన ఓ అర్జున, ఇంద్రియ నిగ్రహము ద్వారా గొప్ప పాప చిహ్నమైన ఈ కామమును మొట్టమొదటనే అదుపు చేసి జ్ఞానము మరియు ఆత్మానుభవమును నాశనము చేసినట్టు దానిని నశింపచేయము. నువ్వు ఈ కామాన్ని మొదటి నుంచి నువ్వు దాన్ని టేమ్ చేయలేకపోతే, అదుపులోకి తెచ్చుకోలేకపోతే జ్ఞానముని ఆత్మానుభవాన్ని నాశనము చేస్తుందయ్యా అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్పుకొస్తున్నాడు. సో కర్మ నిష్కామం ఎప్పుడవుతుందయ్యా అంటే మనము ఆ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేయగలిగి మనకుండే కామవాంఛని భగవంతుని మీద ప్రేమవాంఛగా మార్చగలిగిన నాడు మాత్రమే కర్మ నిష్కామం అవుతుంది. ఇంకా వేరొకటి ఆశించి నువ్వు యుద్ధము చేయడం కాదు అర్జున. నువ్వు ఏది ఆశించకుండా యుద్ధము చేయాలి అని చెప్పుకొచ్చిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఏది ఆశించిన స్థితిలో ఉండలేకపోతున్నావయ్యా అంటే మనకున్న కామవాంఛ వలన మాత్రమే మనం ఉండలేకపోతున్నాము ఆ స్థితిలో. మరి ఈ కామం ఎక్కడుందయ్యా అంటే మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాల్లో 3 ఆవరించి ఉన్నదయ్యా. మరి ఈ కామాన్ని జయించాలంటే ఏమి చేయాలి అంటే నువ్వు ముందు ఇంద్రియాలని నియమించేలా పద్ధతిని అలవాటు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టు. ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలను నియమిస్తున్నావో దాని తర్వాత మనసు ఇటు వెళ్ళాలి. ఇంద్రియాలను నియమించి ఇటు పక్కన డోర్ క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి బుద్ధి వైపు చూస్తుంది. బుద్ధి ఇంద్రియాలను ఆనందించే పనిలో లేదు కాబట్టి బుద్ధి జ్ఞానం నుంచి విజ్ఞాన స్థితికి ఎదగడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ విజ్ఞాన స్థితికి ఎదిగినప్పుడు అది భగవంతునితో నిన్న బంధంలోని ప్రేమను అనుభవించడం మొదలు పెడుతుంది. ఏనాడైతే నువ్వు భగవంతునితో బంధంతో ప్రేమను అనుభవించడం మొదలు పెడుతున్నావో నువ్వు చేసే కార్యాలు ఇంద్రియానందము కోసం చేసే కార్యము కాకుండా భగవంతానందం కోసం చేసే కార్యం కింద మారుతుంది. రైట్. 42వ శ్లోకం చదువుతున్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి. ఇంద్రియాణి పరాణ్యాహుర్ ఇంద్రియేభ్యః పరం మనః మనసస్తు పరా బుద్ధిర్ ఏ బుద్ధే పరంతసః. అనువాదం: జడ పదార్థము కంటేను ఇంద్రియములు ఉత్తమమైనవి, ఇంద్రియముల కంటేను మనస్సు ఉత్తమమైనది, మనసు కంటేను బుద్ధి మరింత ఉత్తమమైనది, బుద్ధి కంటేను ఆత్మ మరింత అధికముగా ఉత్తమమైనది. హరే కృష్ణ. సో ద హైరార్కీ చెప్పుకొస్తున్నారు భగవంతుడు. ఇక్కడ ఆత్మస్థితి ఎక్కడ. సో కానీ ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు కూడా
ఎప్పుడు కూడా తాపత్రయపడేది జడ పదార్థాలకే. కానీ జడ పదార్థాల కంటే ఇంద్రియాలు ఉత్తమమైనవి. నువ్వు దానిని ఈ డైరెక్షన్ లో కాదయ్యా, ఆ డైరెక్షన్ లో దాన్ని తీసుకువెళ్ళగలగాలి. ఈ జడ పదార్థాల కోసం నువ్వు నీ ఇంద్రియాలని, ఇంద్రియానందాన్ని వృధా పరుచుకోక. ఎందుకంటే అది ఈ జడ పదార్థం, ఈ కథ, ఈ మెటీరియల్ ఎలిమెంట్ కోసం, ఈ ఈ ఈ ఈ మట్టి వీటి కంటే కూడా ఇంద్రియాలు ఉత్తమమైనది అని. అదే మరి ఆ ఇంద్రియాలను ఈ పనికిరాని వస్తువుల కోసం దానికి ఉన్న శక్తిని వాడేసుకుంటూ వెళ్ళిపోకు. ఎందుకంటే అది దీనికంటే ఉత్తమమైనది. దానికంటే ఉత్తమమైనది మనస్సు. సో మనస్సు ఇంద్రియాల వశం అవ్వడానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే మనస్సు దానికంటే ఉత్తమమైనది. అది ఇంద్రియాలని శాసించగలగాలి. మనస్సు కంటే ఉత్తమమైనది బుద్ధి. అది బుద్ధి మనస్సు చేతిలో ఉండడానికి వీలు లేదు. మనసు బుద్ధి చేతిలో ఉండాలి. బుద్ధి కంటేను ఆత్మ అత్యంత ఉత్తమమైనది. బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఉత్తమము. నువ్వు ఆత్మ బుద్ధికి వశం అవ్వడానికి వీలు లేదు. ఆత్మ చెప్పినట్టు బుద్ధి నడుచుకోవాలి కానీ బుద్ధి చెప్పినట్టు ఆత్మ నడుచుకో వస్తుందయ్యా అంటే నువ్వు ఈ జడ పదార్థం మీద నీకుండే ప్రేమ వలన, ఈ జడ పదార్థం వలన మీద ఉండే నీ ఇంద్రియాలకు ఉండే ప్రేమ వలన ఆత్మ బుద్ధి మాట వినే స్థితికి వచ్చేసింది. బుద్ధి మనసు మాట వినే స్థితికి వచ్చేసింది. మనసు ఇంద్రియాల మాట వినే స్థితికి వచ్చేసింది. ఇంద్రియాలు ఈ మెటీరియల్ జడ పదార్థం మీద ఆధారపడి ఉండిపోతుంది. మనం ఈ స్థితిలో ఉన్నంత కాలం మళ్ళీ ఆ జడ పదార్థం కోసమే జన్మలు తీసుకుంటూ ఉన్నాము. భాషించుద్దాం. ఇంద్రియములు కామకలాపాలకు వివిధ ద్వారములు. కామము శరీరంలో దాగి ఉన్నట్టి వివిధ ఇంద్రియముల ద్వారా బయటికి వచ్చుటకు దారి చూపబడును. కనుకనే పూర్తి దేహము కంటేను ఇంద్రియములు శ్రేష్టమైనవి. కనుకనే పూర్తి దేహము కంటేను ఇంద్రియములు శ్రేష్టం. కానీ కృష్ణ చైతన్యం, ఉత్తమ చైతన్యం ఏర్పడినప్పుడు ఈ ద్వారమును మూతపడదు. కృష్ణ చైతన్యమునందు ఆత్మ దేవాది దేవునితో ప్రత్యక్ష సంబంధమును ఏర్పరచుకును. కనుకనే ఇక్కడ వర్ణింపబడిన దేహ కర్మాది సమస్త విషయములు చివరికి పరమాత్మ యందే ముగింది. దేహ కార్యములు అనగా ఇంద్రియ కార్యములే. ఇంద్రియమును నిరోధించుట అనగా దేహ కార్యములను నిలిపివేయుటయే. కానీ మనసు క్రియాశీలమగుటిచే దేహము ఎట్టి కర్మను చేయక నిశ్చలముగా నున్నను స్వప్న సమయమునందు ఉన్న వలె సదా సంచరిస్తూనే ఉండదు. కానీ ఆ మనసు కంటే ఉత్తమమైనది బుద్ధి, మరియు ఆ బుద్ధి కంటే ఉత్తమమైనది ఆత్మ. కనుకనే ఆత్మను ప్రత్యక్షముగా శ్రీకృష్ణ భగవాని సంబంధమునందు నెలకొల్పినచో దాని వశమునంటి ఇతర అంగములు అనగా బుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియములను కూడా సహజముగానే భగవత్ సేవ యందు నెలకొనము. One should understand this hierarchy. One should understand how different elements in this hierarchy are functioning. ఇక్కడతో చెప్తున్న థియరిటికల్ నాలెడ్జ్, థియరిటికల్ ఫిలాసఫీ కాదు. ప్రతి మనిషి కూడా తనని తాను ఒకసారి చూసుకుంటే ఇది మన అందరి విషయంలోని జరుగుతూ ఉంటుంది. దేహము మెటీరియల్ బాడీ, జడ పదార్థం అంటే దేహమే. ఇంద్రియాలు దేహానందం కోసం పరితపిస్తున్నాయి. ఇంద్రియానందం కోసం మనసు పరితపిస్తుంది. మనసుకి నచ్చినట్టు ఉండడం కోసం బుద్ధి పరితపిస్తుంది. అయ్యా ఆ బుద్ధి అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆత్మ దానికి బందీ అయిపోతుంది. కానీ ఆత్మ ఏ నిమిషం అయితే భగవంతునితో సంబంధాన్ని ఆనందించడం మొదలు పెట్టగలుగుతుందో అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మన ఆలోచన దేహ భావనని మించి, దేహానందాన్ని మించి ఉండే స్థితిలోని నిలబడతాము అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదులు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. మరి ఆ స్థితిలో ఉండడానికి ఒక మార్గం కావాలి. ఆ మార్గం ఏమిటయ్యా అంటే 24 గంటలు కూడా మనసుని భగవంతుని మీద కేంద్రీకరించి ఉంచగలిగే పద్ధతినే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అన్నారు. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటే కీపింగ్ యువర్ కాన్షియస్నెస్ ఆన్ కృష్ణ ఆల్ ద టైం. సో ఎప్పుడైతే మన మనస్థితిలో ఎప్పుడు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని నిలబడుతూ ఉంటూ జీవితాన్ని గడుపుకునే విధానాన్నే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అన్నారు. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ విధానంలో నిలబడడానికి ప్రయత్నిస్తావో, ఆ విధానంలో
సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తావో నువ్వు బుద్ధిని జయించిన వాడు అవుతావయ్యా. సరే, మనసుని జయించిన వాడు అవుతాయ్యా, ఇంద్రియాన్ని జయించిన వాడు అవుతావయ్యా. ఎందుకంటే ఆ నిమిషం నుంచి నీ ఇంద్రియాలు నీ దేహ భావన, నీ దేహాన ఆనందము కోసం కాకుండా ఆత్మ పరమాత్మతో ఉన్న బంధం వలన పరమాత్మని ఆనందం కోసము ఇంద్రియాలు సేవ చేయడం మొదలు పెడతాయి. ఆత్మను ప్రత్యక్షముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని సంబంధమునందు నెలకొల్పినచో దాని వశమునందు ఉన్నట్టు ఇతర అంగములు కూడా, అనగా బుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియములు కూడా సహజముగానే భగవత్ సేవ యందు నెలకొనను. ఉపనిషత్తు యందు ఈ విషయం చెప్పబడింది. దానిని అనుసరించి ఇంద్రియార్థములు ఇంద్రియముల కంటే ఉత్తములనియు, మనసు ఇంద్రియముల కంటే ఉత్తమములనియు చెప్పబడినది. కనుకనే మనసు నిరంతరము భగవత్ సేవ యందు ప్రత్యక్షముగా నెలకొనినచో ఇంద్రియములు ఇతర విషయ మార్గములందు నెలకొని ఉండుటకు అవకాశము ఉండదు. పరం దృష్ట్వా నివర్తితే, భగవద్గీత మనం 2.59 శ్లోకంలో చూసాం. ఇట్టి మానసిక స్థితి ఇదివరకే వివరింపబడింది. మనసు దివ్యమైన భగవత్ సేవ యందు నెలకొనినచో అది ఇతర హీన ప్రవృత్తులు అవకాశం. కఠోపనిషత్తు యందు ఆత్మ మహాన్ ఘనమైనది అని వర్ణింపబడింది. కనుక ఆత్మ అర్థముల కంటేను, ఇంద్రియముల కంటేను, మనసు కంటేను, బుద్ధి కంటేను ఉత్తమ స్థితి యందు ఉండును. కనుక ఆత్మ యొక్క నిజస్వరూప స్థితిని ప్రత్యక్షముగా అవగాహన చేసుకునేటియే ఈ సమస్య పరిష్కారములకు మార్గమై ఉన్నది. సో ఆత్మ సాక్షాత్కారము, ఆత్మ తాలూకు నిజస్థితిని అర్థం చేసుకోవడమే దీని అన్నిటికీ కూడా ఈ సమస్యకి పరిష్కారము అని చెప్పి ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. బుద్ధిచే మానవుడు ఆత్మ యొక్క నిజస్వరూప స్థితిని ఎరిగి మనసుని ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొల్పవాలి. అది సమస్యలన్నింటినీ పూర్తిగా పరిష్కరించును. ఇంద్రియార్థముల నుంచి దూరముగా నుండవలని ప్రారంభ దశలో గల సాధకునికి సాధారణముగా ఆదేశింపబడును. కానీ దానితో పాటు మానవుడు బుద్ధి చేత మనసును దృఢపరుచుకోవలేను. మామూలుగా చెప్పేది ఏంటంటే సాధారణంగా ఇంద్రియార్థాల నుంచి దూరంగా ఉండండయ్యా అంటే మొదట చెప్పేది ఏంటి, ఇంద్రియానందం నుంచి దూరంగా ఉండు. సో యూ వాంట్ టు గో అండ్ స్పెండ్ ఇన్ ఈవినింగ్ ఇన్ ద పబ్ అని చెప్పారు, గురువు గారు చెప్పారు, కొంచెం దూరంగా ఉండండి వీటి గురించి అని చెప్పి పబ్ వెళ్లకుండా మానేసాము. ఇంట్లో కూర్చుని ఈ టైంలో పబ్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచనలో చేసుకుంటూ కూర్చుని ఉన్నాం అనుకోండి, దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. ఇంద్రియార్థాలని రెండింటినీ వదిలేయాలి. బేసికల్ గా ఇంద్రియార్థాల నుంచి కూడా దూరంగా ఉండాలి. ఆరంభ దశలో సాధకునికి ఇది సాధారణంగా ఆదేశింపబడును. కానీ దానితో పాటు మానవుడు బుద్ధి చేత మనసుని దృఢపరచుకోవాలను. అంటే అది ఎట్లా జరుగుద్దయ్యా, వెళ్ళలేదు పబ్కి, కానీ ఇక్కడ కూర్చుని పబ్ గురించి ఆలోచించకుండా ఉండగలగాలి అంటే బుద్ధిని మనం టైం చేయడం మొదలు పెట్టాలి. బుద్ధిని వినియోగించి మానవుడు దేవాది దేవునికి సంపూర్ణముగా శరణ వేడి తన మనసును కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొల్పినచో అతను మనసు సహజముగానే దృఢతరమగును. సో మన మైండ్ అక్కడికి వెళ్లకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి, మైండ్ తోని ఇంకొక పని చెయ్యాలి. ఏం పని చెయ్యాలి, అది బుద్ధి సహాయం తీసుకుని ఆత్మ తాలూకు జర్నీ కోసం ఉపయోగపడే కార్యాన్ని చేయగలగాలి. అప్పుడు సర్పము వలె బలమైన ఇంద్రియ కోరలు తీసిన పాముల వలె శక్తిహీనమవుతుంది. కానీ బుద్ధి, మనసు, ఇంద్రియములకు ఆత్మ ప్రభువైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మతోని, శ్రీకృష్ణ చైతన్యముతోని, శ్రీకృష్ణ భగవాను సహచర్యమునందు బలపడకపోయినచో కల్లోలిత మనసు కారణముగా పతనము చెందుటకు అవకాశములు అనేకములు కలవు. సో నేను చెప్తున్నారు మళ్ళీని, బలవంతంగా ఇంద్రియాల నుంచి దూరంగా ఉండి, ఫిజికల్ గా దూరంగా ఉండి, మెంటల్ గా దూరంగా ఉండి మనసుని ఒక వాక్యూమ్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఎంతో సేపు నిలబడలేవయ్యా, మళ్ళీ పడిపోవడం జరుగుతుంది. మరి ఈ వాక్యూమ్ క్రియేట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చెయ్యాలయ్యా అంటే మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలకు ప్రభువు అయిన కృష్ణ చైతన్యముతో శ్రీకృష్ణ భగవాని సైచర్యమునందు బలపడకపోయినచో. సో దీని ఆల్టర్నేట్ థింకింగ్ ఏమిటి, ఆల్టర్నేట్ యాక్టివిటీ ఏమిటి,
భగవంతునితో బంధం ఏర్పరచుకోవడానికి కావలసిన విషయాలతో దానిని నింపగలగాలి, ఎంగేజ్ చేయగలగాలి. అన్ఎంగేజ్డ్ మైండ్, ఐడిల్ మైండ్ ఇస్ డెవిల్స్ వర్షన్. సో బేసికలీ మైండ్ని ఐడిల్ గా ఉంచినంత కాలం పని జరగదయ్యా. ఇంద్రియాలతో దాన్ని దూరంగా ఉంచాలని తెలిసింది కదా, మరి దేంతో దగ్గరగా ఉంచాలి అంటే కృష్ణ చైతన్యంకి సంబంధించిన కృష్ణ భగవానుని, శ్రీకృష్ణ భగవాని సహచర్య కావలసిన విషయాల గురించి అంటే మళ్ళీ భాగవతము, భగవద్గీత చదువుకుంటూ అసోసియేషన్, దానిని నలుగురితో డిస్కస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది మనకు నిలబడుతుంది. నలుగురితో డిస్కస్ చేసిన దానికోసం అసోసియేషన్ కావాలి. ఆ అసోసియేషన్ లోని మళ్ళీ మనము చాంటింగ్ చేసుకుంటూ, చదువుకుంటూ, పుస్తకాల్లో చదువుతూను దానిని ఆనందించే స్థితికి, ఇంద్రియ ఆనంద స్థితి నుంచి దూరం అవుతాము అని మనం ప్రభుపాదులు రాసిన ఈ విషయం నుంచి మనం గ్రహించాలి. ఈ క్వశ్చన్ సో ఫార్ ప్రభుజీ మాతాజీస్, హౌ దీస్ థింగ్స్ వర్క్? ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి ఎట్లా పనిచేస్తాయి, దీని కామం ఎట్లా దీని మొత్తాన్ని ఆవరించి ఉన్నది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్థితిలోంచి బయటపడతామో, బయటపడడానికి మార్గం ఏమిటో కూడా మనకి భగవంతుడే ఇక్కడ చెప్పుకొస్తున్నాడు. దాన్ని అటువంటి మార్గంలో నిలబెట్టడం కోసమే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ అనేది స్థాపించారు అనేది మనం గ్రహించగలగాలి. అది గ్రహించి దాని మీద ఆ టేస్ట్ ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఈ టేస్ట్ ని డెవలప్ చేసుకుంటామో అప్పుడు మాత్రం మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ సంబంధించినది దాటగలుగుతాము. అది దాటినప్పుడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోకి వెళ్ళడము, ఎదగడము జరుగుతుంది. Shall we go to the last శ్లోక 43? ఎవరు చదువుతారు? చదవండి. ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. గొప్ప బాహుబలము గలవో అర్జున, ఈ విధముగా లౌకికములైన ఇంద్రియముల కంటెను, మనస్సు కంటెను, బుద్ధి కంటెను ఆత్మ అతీతమని తెలుసుకుని మానవుడు అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక బుద్ధిచే అనగా కృష్ణ చైతన్యముచే మనస్సును నిశ్చలమందించుకుని ఆ విధముగా ఆధ్యాత్మిక బలమును సంపాదించుకుని అణపశక్యము కాని కామమును, శత్రువును జయింపవలను. హరే కృష్ణ. లౌకికమైన ఇంద్రియముల కంటేను, ఇందాక ఆల్రెడీ హైరార్కీ చూసాము, మనస్సు కంటేను, బుద్ధి కంటేను ఆత్మ అతీతమని ఎరిగి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక బుద్ధితో మనస్సును స్థిరపరిచి ఆ విధముగా ఆధ్యాత్మిక బలం చే మానవుడు అణచశక్యము కాని కామమనిడే ఈ శత్రువును జయింపవలేను. అర్జునుడికి బంధుప్రీతి అని చెప్పుకొచ్చాము. ఆ బంధుప్రీతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే దేహాత్మ భావంలోంచి వచ్చింది. దేహాత్మ భావన ఎందుకుందయ్యా అంటే ఇంద్రియ ఆనందము కోసము తన బుద్ధి మా ఇంద్రియ ఆనందంలోనే ఆనందం ఉంది నిర్ణయించున్నాయి కాబట్టి మరి అట్లా ఉండకుండా ఉండాలయ్యా. నీ బుద్ధి ఈ శరీరానికి మించి ఆత్మ ఒకటి ఉన్నది అని చెప్పి భగవంతుడు మనకి 2వ అధ్యాయం అంతా ఆత్మతత్వం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొచ్చాడు. నువ్వు ఈ ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని కర్మని నిష్కామం చేసుకోవాలయ్యా, నిష్కర్మ చేసుకోవాలి. కర్మ నిష్కామం ఎప్పుడవుతుందయ్యా అంటే చేసే కర్మలో ఇంద్రియ ఆనందం లేకుండా ఉండగలిగే కర్మలు చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే. సో ఇంద్రియానందము నిన్ను భౌతిక బందీ చేస్తున్నది. ఎందుకు చేస్తుందయ్యా ఇంద్రియానందం భౌతిక బందీ అంటే నువ్వు కర్మ ఒక కామంతో చేస్తున్నావు, కర్మ ఒక రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ఒక కోరికతో చేస్తున్నావు. మరి ఈ కోరిక ఎక్కడుందయ్యా అంటే ఈ కోరిక మొత్తం స్థూల సూక్ష్మ శరీరంలో నిండిపోయి ఉందయ్యా. మరి ఈ కోరికని నువ్వు దాన్ని అధిగమించాలి అంటే, దానిని దాటగాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అంటే దానిని మించి ఉన్న ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మని గ్రహించాలి. నువ్వు శరీరాన్ని కాదు ఆత్మ అని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా భగవంతుడు. మరి ఎప్పుడైతే ఆ ఆత్మతత్వాన్ని గ్రహించగలిగావో నువ్వు దాని ఆనందము కోసం కార్యాలను చేసడానికి నీ దగ్గర ఉన్న పనిముట్లు ఏమిటయ్యా అంటే బుద్ధి.
బుద్ధిని ఎప్పుడైతే నువ్వు దాని ఆనందం కోసము, దాని బంధము కోసము చేసుకుంటూ కర్మని చేస్తావో, ఎందుకంటే మనకు ఒక శ్లోకంలో చెప్పుకొచ్చారు, కర్మ చేయకపోతే మనిషి కడుపు కూడా నిండదు, కడుపు నింపుకోవడం కోసమైనా కర్మ చెయ్యాలి. కర్మ వదిలేసి కూర్చోవడం అది అది జరిగే పని కాదు. కానీ కర్మను చెయ్యాలి. ఎటువంటి కర్మని ఎట్లా చెయ్యాలి అంటే, ఇంద్రియాలని జయించిన కర్మను చెయ్యాలి. ఇంద్రియ ఆనందానికి దూరంగా పెట్టగలిగేలాగా కర్మలను చేసుకు వెళ్ళాలి. అది ఎట్లా జరుగుద్ది అయ్యా అంటే, బుద్ధి ఆత్మ కోసము, ఆత్మ నేను కాబట్టి, నా ఆత్మ కోసము, నేను ఆత్మని కాబట్టి దాని ఆనందం కోసము, భగవంతునితో బంధముతోనే దాని ఆనందం ఉంది అనేది గ్రహించి ఆ విధముగా సాధన చేయడం కోసము నువ్వు ఈ బుద్ధిని వాడుకోగలిగితే నువ్వు కర్మ చేసి ఆ కర్మ వలన వచ్చే ఫలితం నుంచి దూరంగా ఉండగలవు. భాష్యం చదువుతాం. భగవద్గీతల యందరి 3వ అధ్యాయమున మానవుడు నిర్గుణమైన శూన్యమును పరమ లక్ష్యముగా భావింపక తాను దేవాది దేవునికి నిత్య దాసుడని గుర్తించి చివరికి కృష్ణ చైతన్యమును అవలింపవలెనని నిర్దేశించుచున్నది. భౌతిక జీవితమునందు మానవులు కామవాంఛను మరియు భౌతిక ప్రకృతిని వశము చేసుకోనవలెనని వాంఛించుతుంది. అట్టి ఇంద్రియ తృప్తి వాంఛ మరియు ఆధిపత్య భావమే బద్ధ జీవునికి పరమశత్రువు. కానీ కృష్ణ చైతన్యము అను బలము చేత మానవుడు ఇంద్రియములను, మనస్సును, బుద్ధిని నియంత్రింపగలడు. అనగా తన కర్మను మరియు విద్యుత్ ధర్మములను ఎవరూ హఠాత్తుగా త్యాగింపవలసిన అవసరం లేదు. కానీ కృష్ణ చైతన్యము క్రమముగా వృద్ధిపరుచుకొనుచు భౌతికములైన మనోఇంద్రియములచే ప్రభావితము కానటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు మానవుడు నెలకొనవలెను. నిజ స్వరూప స్థితిని సాధించుట కొరకే ప్రయత్నించి స్థిరమైన బుద్ధి చేతనే అది సాధ్యపడగలదు. సో కన్క్లూజన్ ఇస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఏమి చేయాలి అంటే, ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి. కర్మను హఠాత్తుగా ఎవరు త్యాగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. విద్యుత్ ధర్మమును మనం చేయాల్సిన ధర్మాన్ని కూడా త్యాగం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో కృష్ణ చైతన్యమును క్రమముగా వృద్ధిపరుచుకుంటూ భౌతికములైన మనో ఇంద్రియములచే ప్రభావితము కానటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు మానవుడు నెలకొనవలెను. ఈ భౌతికమైన స్థితి నుంచి, భౌతికమైన ఇంద్రియ స్థితి నుంచి ప్రభావితము కానటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఏంటంటే ఏం చేయాలి? డే టు డే బేసిస్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇది భౌతిక స్థిత, ఆధ్యాత్మిక స్థిత, ఈ ఇంద్రియ ఆనందము నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది? ఇంకొంచెం భగవంతుడికి దగ్గరగా తీసుకెళ్తుందా, లేదా ఆత్మానుభూతి ఆనందానికి దగ్గరగా తీసుకువెళ్తుందా? నిజ స్వరూప స్థితిని సాధించుట కొరకే ప్రయత్నించి స్థిరమైన బుద్ధి చేతనే అది సాధ్యపడగలదు. మన నిజ స్వరూప స్థితిని సాధించడం కోసం మనకు ఎన్నో రకరకాల గోల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఏడాది నేను జిమ్కి వెళ్ళి ఇది చేయాలి, ఈ ఏడాది నేను ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ చేసి మరింత రెజ్యూమ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఈ ఏడాది నేను ఈ కొత్త స్కిల్ నేర్చుకోవాలి. ఇట్లా మనం రకరకాల గోల్స్ పెట్టుకుంటాము. అందులోని చేర్చాల్సిన మరొక గొప్ప గోల్ ఏమిటయ్యా అంటే, భగవంతునితో ఉన్న బంధాన్ని గ్రహించే విధంగా ఏం చేస్తున్నాను అనేది మనం ఆలోచించి అటువంటి గోల్స్ పెట్టుకోవాలి. అటువంటి గోల్స్ మనం యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఒకే నిమిషం, ఒకే రోజు ఇదంతా వదిలేసి అటు వెళ్ళడము అంత సులభమైన పని కాదు. కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళి వృద్ధిపరుచుకోవాలి. స్టెప్ బై స్టెప్ దాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. నిజ స్వరూప స్థితిని సాధించుట కొరకే ప్రయత్నించి స్థిరమైన బుద్ధితోనే అది సాధ్యపడగలదు. ఇది ఈ అధ్యాయపు సంపూర్ణ సారాంశం. అపరిపక్వమైన భౌతిక స్థితిలో తాత్విక కల్పనలు మరియు నామమాత్రపు యోగాసనాదులు అభ్యాసము ద్వారా ఇంద్రియములు నిగ్రహించుటకు చేయు కృత్రిమ ప్రయత్నము వలన మానవుని ఆధ్యాత్మిక జీవనములకు తోడ్పడజాలవు. అంటే మనం కూర్చుని యోగా చేసుకుంటూ ఈ ముద్రలో కూర్చుని ఉంటే నాకు మనసుకు బాగుందండి, ఇట్లా ఇవన్నీ బాగుంటాయి. అట్లాగే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం వలన ఆధ్యాత్మిక జీవితంతో మాత్రము ఇటువంటి ప్రయోజనం ఉండదయ్యా. ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ప్రయోజనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందయ్యా అంటే,
ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి దానికి వాళ్ళు మనకి ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన రూల్స్ ని పాటించడం వల్లే వస్తుంది. ఇదేనే కాదు, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా సరే, ఏ సాంప్రదాయం తీసుకున్నా సరే దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. మీరు శ్రీ సాంప్రదాయంలోకి వెళ్తే చిన్నజీయ స్వామి వారి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలండి అనుకుంటే మీకు వాళ్ళు ముందు మిమ్మల్ని పరిశీలిస్తారు. మీ దృఢ సంకల్పం ఎట్లా ఉన్నదండి. సరే, బాగుందయ్యా, నీకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలని సంకల్పం ఉందని మేము గ్రహించాము. అయితే దీనికి నువ్వేం చేయాలి? పొద్దున్నే 5:30కి లెగాలి, ఈ పనులు చేయాలి, 6:30కి పని చేయాలి, 7:30కి పని చేయాలి, ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండాలి, ద్వాదశి నాడు ఇంకో నాడు దశమి నాడు నువ్వు ఇంటింటా తిరిగి భిక్షెత్తుకోవాలి, ఈ ప్రచారం చేయగలగాలి, నువ్వు 24 గంటలు ఈ నామస్మరణ చేయగలగాలి, ఈ భగవంతుని స్థితిలో ఉండగలగాలి. ఇలా మీరు ఏ సాంప్రదాయానికి వెళ్ళినా సరే రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ ను పాటించడం ప్రయత్నించకపోతే ఇంద్రియ నిగ్రహము వేరొక విధానముగా చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తే జరగదు. ఎందుకంటే దానితో పాటు ఇంద్రియ నిగ్రహంతో పాటు ఇంద్రియాల్ని ఇంకొక దాంట్లో ఎంగేజ్ చేయగలగాలి, భగవంతుని సేవలో ఎంగేజ్ చేయడం అనేది జరగాలి. అప్పుడే ఆ వాక్యూమ్ అనేది పోతుంది. యు కెనాట్ హ్యావ్ వాక్యూమ్. దానిని ఇంకో దాంతో ఫిల్ చేయలేకపోతే ఏది కనబడితే దాంతో ఫిల్ అయిపోవడం మొదలు పెడుతూ ఉంటుంది. కనుక అతడు ఉన్నత బుద్ధి ద్వారా కృష్ణ చైతన్యం నందు సుశిక్షితుడు కావలసి ఉన్నది. అది జరగనదే మనము ఈ కామముని జయించలేము, ఈ కామముని అదుపులో పెట్టుకోలేము. ఈ కామముని అదుపులో పెట్టాలి అంటే ఆధ్యాత్మిక చింతన అవసరము. ఆధ్యాత్మిక చింతన ద్వారా పరమాత్మతో ఉన్న బంధాన్ని అనుభవించే హయ్యర్ టేస్ట్ కి తీసుకువెళ్ళగలగాలి. అప్పుడు ఈ భౌతికంగా అనుభవించే స్థితులన్నీ కూడా చాలా చాలా తక్కువ స్థితులుగా మనకి కనబడతాయి. ఆ స్థితిలోంచి నువ్వు కర్మ చేసుకుంటే నిష్కామం అవుతుంది. ఆ స్థితిలోని నువ్వు నీ విద్యుద్ధర్మముగా నీ యుద్ధాన్ని చేయాలి తప్పితే నేను ఇది గెలిస్తే రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తాను, ఓడితే స్వర్గానికి వెళతాను, లేదా ఇది చేయకుండా ఉంటే స్వర్గానికి వెళ్తాను, సన్యాసం తీసుకుంటే స్వర్గానికి వెళ్తాను, చేస్తే నరకానికి వెళ్తాను అన్నది కాదయ్యా అర్జున. నువ్వు ఈ కర్మకి అతీతముగా ఆత్మకి భగవంతునితో ఉన్న బంధాన్ని అనుభవించడం నేర్చుకుని నీ కార్యాలు చేసుకో అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు. అధ్యాయము కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఒక్కొక్క 5-10 నిమిషాలు ఏమైనా ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాము. ఆ తర్వాత ఈ చాప్టర్ తాలూకా తాత్పర్య భావాలన్నీ వరుసగా చదువుకు వెళ్దాం. హరే కృష్ణ. ఎనీ క్వశ్చన్స్? మాతాజీ ఉన్నారా? నా మాట వినబడుతుందా? వినబడుతుందమ్మా, వినబడుతుంది. ఇక్కడ 42వ శ్లోకంలో మనస్సు కంటే ఉన్నతమైనది బుద్ధి, మరియు ఆ బుద్ధి కంటేనే ఉన్నతమైనది ఆత్మ. కనుకనే ఆత్మను ప్రత్యక్షముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని సంబంధమునందు నెలకొల్పినచో దాని వశమునందున్నట్టి ఇతర అంగములు అనగా బుద్ధి, మనస్సు, ఇంద్రియములు అనునవి కూడా సహజముగానే భగవత్ సేవ యందు నెలకొనును పెట్టారు కదా. ఇక్కడ ఆ మనస్సుకి అంత పవర్ఫుల్, ఆ మనస్సు కంటే బుద్ధికి అంత పవరు, అలా ఒక్కొక్క దానికంటే ఒక్కొక్కటి ఆ పవర్ ఉన్నవి అని కదా. హైరార్కీ చెప్తున్నారు. అయితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అవి ఇంకా అర్థం అవ్వాలి అనిపించింది నాకు. ఎక్కడ అర్థం కాలేదంటే చివరికి బాగానే ఉంది. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ సంబంధం నందు నెలకొల్పినచో దాని వశమునందున్నట్టు ఇతర అంగములన్నీ అనగా బుద్ధి, మనస్సు, ఇంద్రియములు అన్నవి కూడా సహజంగానే భగవత్ సేవ యందు నెలకొనును. వాటన్నిటిని ఉపయోగిస్తూ మనం ఈ సంబంధంలోకి వెళ్ళగలగాలి. వీటన్నిటిని ఈ సంబంధంలోకి వెళ్ళడం కోసమే ఉపయోగించాలి. వీటన్నిటిని ఈ సంబంధంలోకి వెళ్ళడం కోసం ఉపయోగించాలి. అలా ఉపయోగించగలిగిన నాడు మాత్రమే వీటిని వేరొక ఆనందం కోసం ఉపయోగించని స్థితిలో ఉంటాం. ఎందుకంటే మనస్సుని ఖాళీగా ఉంచగలిగే అవకాశమే లేదు. మనసుని ఖాళీగా ఉంచగలిగే అవకాశం ఎప్పుడూ లేదు. సో మనసు ఇటో వైపు వెళ్ళిపోతుంది. ఎటు వెళ్ళిపోతుంది? ఇంద్రియానందం కోసం వెళుతుందా,
లేదా భగవంతుని ఆనందం కోసం బుద్ధిని ప్రేరేపించే స్థితిలోకి వెళుతుందా? సో ఎప్పుడైతే నువ్వు సహజము అన్నదంటే ఇక మనం దానికోసం ప్రత్యేక ప్రయత్నము చేయకుండానే ఎప్పుడు వస్తుంది అయ్యా అంటే, బుద్ధిని ఆత్మ ఒకటి ఉంది కదా, కాదు నేను ఆత్మని కదా, దాని ఆనందము కోసము, దాని దాని అభివృద్ధి కోసము, దాని నిజస్థితి ఇది అని చెబుతున్నారు కదా, మరి ఆ ప్రయత్నంలోని ఆ డైరెక్షన్లోని నేను ఏమి చేస్తున్నాను అని క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి బుద్ధి. ఆ క్వశ్చన్ చేసుకొని, అవునా ఇదా నా లక్ష్యము భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకోవాలని కదా, నేను దాన్ని నిర్లక్ష్యపరిచి వేరొకటి ఆనందంలో బతికేస్తున్నానా అని మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకో. అది క్వశ్చన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఆత్మానందము, భగవంతునితో బంధం కోసము ప్రయత్నం మొదలు పెట్టగానే మిగతావన్నీ సహజంగానే లైన్లో పడిపోతాయి. ఎందుకంటే మిగతావన్నీ దానికంటే చిన్న విషయాలు కాబట్టి, మనస్సు బుద్ధి కంటే తక్కువ స్థితిలో ఉంది కాబట్టి, ఇంద్రియాలు మనసు కంటే తక్కువ స్థితిలో ఉన్నది కాబట్టి. సాధనే సాధన భక్తికి సాధన భక్తి. మనకి తెలియకుండా అవి మారతాయి అంటే అది అక్కడ సాధన ఉంటేనే, ఆ భగవంతుడితో అంత బంధం ఉంటేనే అవుతుంది అన్నమాట, ఆటోమేటిక్ గా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఒక పాయింట్ ప్రభుజీ, అది క్వశ్చన్ కాదు. మనస్సు ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ చేసిద్ది, ఎందుకంటే మీరు అన్నట్లు ఎప్పుడు అది ఖాళీగా ఉండదు, ఫీలింగ్స్ అనేది ఉండేది మనసుకే. కనుక ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేయాలి. మన మనసు ఆల్వేస్ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేయకపోతే మన బుద్ధి దానివల్ల డిఫైన్ అవుతుంది. కానీ మన బుద్ధి అది తప్పైనా కరెక్ట్ అయినా బుద్ధికి ఆత్మకి మధ్యలో కర్మ అనేది ఏర్పడుద్ది కదా గురుజీ. ఆత్మ అనేది మధ్యలో కర్మ అనేది ఏర్పడుతుంది. చెప్పండి. ఎందుకంటే ఆత్మ అనేది కృష్ణతత్వానికి చేరిందా లేదా అనేది కర్మ వల్ల, మనం చేసిన కర్మ వల్ల కదా ఫైనల్ గా. అంటే మనం ఈ బుద్ధి వరకు ఏదైనా కార్యం ఫైనల్ గా మనం చేయగలుగుతాం బుద్ధితో కంట్రోల్ చేసి. కానీ ఆ కార్యం వల్ల అవుట్కమే కర్మగా మారి మన ఆత్మని డిఫైన్ చేసి, అది మనం కృష్ణతత్వం చేరుద్దా నరకానికే చేరుతామా అనేది కదా ఫైనల్ గా అది గురూజీ. క్లారిటీ రావట్లేదు అంటే, క్వశ్చన్ లో క్లారిటీ అంటే మీ థాట్ ప్రాసెస్ లో క్లారిటీ రావట్లేదు. సో బుద్ధికి కర్మకి ఆత్మకి ఉన్న సంబంధం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో కర్మ వలన ఆత్మ ఎక్కడికి చేరుకుంటది అనేది నిర్దేశించబడింది. అంతే కదా ప్రభు మీ ఉద్దేశము? అంతే కదా గురుజీ. మనం ఫస్ట్ అంతా నేర్చుకున్నది ఆత్మకి కర్మకి ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి. సడన్ గా సంబంధం చెప్పండి. మనం ఫస్ట్ అంతా నేర్చుకున్నది ఫస్ట్ 2-3 చాప్టర్స్, ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ లో ఈ ధర్మం, కర్మ, ఆత్మ, అందులో మనసు ఇవన్నీ ప్లే చేసే రోల్స్. ఇప్పుడు మనం ఆత్మకి ఈ అన్నిటికి లింక్ పెడుతున్నాం కదా గురుజీ. ఆత్మ అనే దానికి కార్యాచరణతో అసలు సంబంధం లేదు కదా, కర్మతోనే సంబంధం. ఆత్మకి కర్మకి ఉన్న సంబంధం గురించి ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి. అంటే మన ఆత్మ మనం చేసిన కర్మ యొక్క రిజల్ట్ ని మన ఆత్మ క్యారీ చేస్తుంది కదా గురూజీ ఫైనల్ గా. అంటే క్యారీ చేయడం అంటే ఏంటి ఉద్దేశంలో? నా ఉద్దేశంలో సోల్, మీరు అన్నట్లు మనం మళ్ళీ జన్మలు ఎత్తుతున్నాం అంటే మన ఆత్మ మాత్రమే వెళ్తాంది కదా. అది మన కర్మని తీసుకునే కదా వెళ్తాంది, మన బుద్ధిని తీసుకుని కాదు కదా. ఇది కూడా తీసుకువెళ్తుంది. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం మూడు కూడా ఆత్మతో పాటు ప్రయాణిస్తుంది. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. శరీరము సూక్ష్మ శరీరము, స్థూల శరీరము అని చెప్తాము. సో సూక్ష్మ శరీరంలో భాగం ఏమిటయ్యా అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఈ మూడు
తో పాటు ట్రావెల్ చేస్తాడు. కాదు, ఆత్మ ఎటు ట్రావెల్ చేయాలో నిర్ధారిస్తాడు. రైట్ ప్రభు, ఆత్మ ఎటు ట్రావెల్ చేయాలో నిర్ధారిస్తాడు. రెండు విషయాలు మళ్ళీ, కర్మానుసారము కోరికానుసారము నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. అర్థమవుతుంది కదా, కర్మానుసారము కోరికానుసారము. కోరికానుసారం అంటే మనసులో ఉండే తీరన కోరికలు తీర్చే విధముగా ఆత్మ శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది. అయితే మళ్ళీ ఆత్మ ఆ శరీరాన్ని తీసుకునేటప్పుడు కర్మానుసారము ఆ శరీరంలో కర్మానుసారము మనం అనుభవించాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉండిపోయినాయి. అవి అనుభవించడానికి అనుకువగా ఉండే శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది. కోరిక తీర్చుకోవడానికి అనుకువగా ఉండే శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది. ఎందుకయ్యా అంటే ఆత్మ శుద్ధ స్థితిలో లేదు. ఆత్మ శుద్ధ స్థితిలో ఉంటే మనస్సు బుద్ధితో సంబంధం లేకుండా జన్మ తీసుకుంటుంది. ఆత్మ శుద్ధ స్థితిలో లేకపోవడం వలన మనసు బుద్ధి చెప్పిన విధముగా మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటుంది. సో సో ఆత్మ శుద్ధ స్థితిలో ఉండాలి అంటే ముందు ఇవి ప్యూరిఫై అయిపోగలగాలి, మనసు బుద్ధి కూడా ప్యూరిఫై అయిపోగలగాలి. సో ఇమాజిన్ లైక్ దిస్ ప్రభు, it's like take a ball, like a I don't know, maybe cricket ball or something like that, a metal ball, and you paint it with red color, you paint it with yellow color, you paint it with blue color. The original metal ball, the silver color ball, is still inside. On top of it you have like 3 different layers of coloring, you can imagine, and each layer can be any amount of thickness, basically, right? Each layer can be any amount of thickness. The bigger the red color paint thickness is, the greater it takes to remove it to find the original silver color ball, right? So that is the state of soul. Above that are the elements of mind, intelligence, and ego. What we call it is మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఈ మూడు లేయర్స్ లాంటివి ఆత్మ తాలూకా నిజస్వరూపం బయటపడకుండా ఉండేలాగా చేయడానికి కారణం. ఈ 3 లేయర్స్ ఎంత థిన్గా ఉంటే అంత ఆత్మసత్వం కనబడుతుంది. You had this ball with so many layers of paint on it, and then you're weighing in a weighing machine. What percentage is the content of this original ball versus the rest? The lesser the rest is, then the greater that original ball has its original state, basically. సో మన గోల్ అలా కూడా ఈ 3 లేయర్స్ ని ఇప్పి పారేయడము, ఎంత చిన్నవిగా చేయగలిగితే ఈ ఆత్మ ఈ ఆయువు ప్రకారము దీనికి ఇంతే టైం ఉంది. ఈ ప్రాసెస్ కి మనకు చేసుకోవడానికి కొంత టైం ఇచ్చారు. ఆ టైం లోపల ఇది చేయగలిగితే మన జీవితాన్ని సద్వినియోగపరుచుకునే వాళ్ళము, చేయలేకపోతే మనం ఉన్న అవకాశాన్ని వృధా చేసుకునే వాళ్ళమే అవుతున్నాం. సో బుద్ధి కూడా ఆత్మతో పాటు వెళ్తుంది. కర్మ కోరిక రెండు కూడా నిర్ధారిస్తాయి ప్రభు నెక్స్ట్ జీవితం ఏమిటి. సో ఇప్పుడు చెప్పండి క్వశ్చన్. ఏమో గురుజీ, అంటే నా మైండ్లో మాత్రం ఫస్ట్లో నాకు ఆ పద్యం అది అంటే లైక్ ఆ శ్లోకం అది గుర్తులేదు ఎగ్జాక్ట్గా ఏ చాప్టర్ ఏంటి అనేది గురుజీ. బట్ నాకు మైండ్లో మాత్రం ఇంకా అది అంటే మీరు చెప్తుంది తీసుకుంటున్నా గురుజీ, బట్ నాకు అది లాజికల్గా కనెక్ట్ అవ్వట్లా గురుజీ, లాజికల్ అనిపించట్లా. విచ్ ఈజ్ మన బుద్ధి కూడా దాంతో పాటు వెళ్తుంది అనేది. ఎందుకంటే మనం చేసిన తప్పులు మన కర్మ ఎంతో ఇదైతే బుద్ధికి నిజంగా వాల్యూ ఉంటుందా గురూజీ? ఇంకా ఫైనల్గా మనం తప్పులు ఎన్నో చేసినా, మనం మంచి ఎంతో చేసినా, ఆత్మ కర్మ వల్లే ఆత్మ ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది అని అనుకున్నా గురూజీ. కరెక్ట్ ప్రభు, బుద్ధి కూడా దాంతో పాటు క్యారీ అయిపోతుంది. అంటే నా ఉద్దేశం ఇక్కడ నెక్స్ట్ జీవితం తీసుకున్నా సరే బుద్ధి మారట్లేదు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు బుద్ధి ఇక్కడ ఆగిపోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ జీవితం ఇక్కడ మనం ఎన్నో తప్పు పనులు చేసాము. సో దానికి తగ్గట్టు నెక్స్ట్ జీవితము మనకి ఒక ఇక్కడ రిచ్ మ్యాన్ నుంచి ఒక పూర్ మ్యాన్ జీవితం వచ్చింది. కానీ బుద్ధి వల్ల ఇన్ని తప్పుడు పనులు చేస్తున్నా వల్ల పూర్ మ్యాన్ జీవితం వచ్చింది. బుద్ధి ఇక్కడ వదిలేస్తే ఆ పూర్ మ్యాన్ షుడ్ బికమ్ ఇమీడియట్లీ ఏ స్పిరిచువల్ పర్సన్.
కానీ అసలు ఏ మ్యాను కాకుండా ఏ చీమగానో పుడితే అసలు బుద్ధితో దట్స్ డిఫరెంట్ సంబంధం స్టోరీ. ఏముంది గురూజీ? చీమల సంగతికి వద్దాం. లెట్స్ ఫర్ Can ఎగ్జాంపుల్ I జస్ట్ can I give Prabhuji? Can you give Jada Bharat example, Prabhuji? యా 1 minute మాతాజీ. Yeah. సో ప్రభు మనం చీమ దాకా పక్కన పెడదాం ప్రస్తుతానికి. విత్ ఇన్ హ్యూమన్ స్టేట్ లోనే ఇఫ్ యూ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాడ్ యాక్టివిటీస్, మేబీ నాట్ సఫిషియెంట్లీ బ్యాడ్ ఆర్ bad enough to become an animal, then you have come from a rich man to a poor man, and if your intelligence is not being carried, then you the poor man, anybody by birth has to be a pure soul, right? Pure soul. But వాసనలు అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఇంట్యూషన్ అనేది ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అంటే you're carrying that intelligence also, you're carrying those habits also. Yeah, it's not like in one lifetime people become greatly talented. They're carrying some of the talent from the previous lifetime. So Mataji చెప్పినట్టు జడభరతుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అమ్మా, which part of జడభరత example you are trying to connect here, Mataji? Prabhuji, that when he was Bharat, Maharaj Bharat, he has a deer as Right. his pet. Yeah, from there to where he takes another janma as a As the deer. deer. Yeah. Yes. సో ప్రభు మనం మళ్ళీ ముందు శ్లోకాల్లో చదువుతాము. భగవంతుడు ఆఖరి నిమిషంలో నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావో అది నీ తదుపరి జీవితాన్ని నిర్ధారిస్తుంది అని రాసుకొస్తావు. చివరి నిమిషంలో నువ్వు నా గురించి ఆలోచిస్తే నువ్వు నా దగ్గరికే చేరుకుంటావు. మనకి మాతాజీ చెప్తున్నట్టు జడభరతుడు అని మనకి భాగవతంలో కథ వస్తుంది ప్రభు. జడభరతుడు గొప్ప రాజు. ఏం చేస్తాడు, రాజ్యం మీద నేను ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక చింతనలోకి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి రాజ్యాన్ని బాధ్యతల్ని అన్ని అప్పచెప్పేసి అడవికి వెళ్ళిపోయి ఒక సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ టైంలో ఆయనకు ఒక లేడీ, ఒక వాట్ యు కాల్ ఇట్, ప్రెగ్నెంట్ లేడీ నది దాటడానికి ప్రయత్నిస్తూ చిక్కుపడితే ఈయన హెల్ప్ చేస్తాడు. ఆ లేడీ విత్ కృతజ్ఞతాభావంతో అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ పుట్టిన పిల్ల ఇవన్నీ హ్యాపీగానే ఉన్నాయి. చనిపోతున్నప్పుడు ఈయన ఆఖరి నిమిషంలో ఆ లేడీతో ఉన్న అటాచ్మెంట్, ఆ లేడీ కోసం ఈయన పడ్డ తాపత్రయంతో అరే ఆ లేడీ ఎలా ఉంది, క్షేమంగా ఉందా లేదా అని ఆ లేడీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఆఖరి నిమిషంలో చనిపోతే లేడీ కింద పుట్టడం జరుగుతుంది. అయితే జడభరతుడికి ఉన్న కాన్షియస్నెస్ తోని తన పాత జన్మను గుర్తు పెట్టుకోగలిగే స్థితిలో ఉంటాడు, లేడీ కింద పుట్టినా సరే. అవునా, నేను ఆఖరి నిమిషంలో అట్లా చేయడానికి కదా ఇట్లా వచ్చాను, అయినా సరే ఆ కాన్షియస్నెస్ తో ఉండి ఆ ఆశ్రమాల చుట్టూనే తిరుగుతూ మునుల సాంగత్యంతో జీవితాన్ని గడిపి నెక్స్ట్ జన్మలోని జడ భరతుడు అంటే అన్ఇంటెలిజెంట్ భరతుడి కింద పుడతాడు. ఒక కుటుంబంలోని తక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యక్తి అనేకంటేను ఒక ఇంట్లో పుడతాడు. అప్పుడు ఆయన గ్రహిస్తాడు, ఏమని గ్రహిస్తాడంటే నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో బంధం ఏర్పడకుండా ఉండే జీవితంలో ఉండాలి అంటే నేను ఒక బుద్ధిహీనుడిగా నటించాలి. ఎప్పుడైతే నేను బుద్ధిహీనుడిగా నటిస్తానో ఎవరు నా గురించి పట్టించుకోరు, ఎవరు నా జోలికి రారు, నేను నా ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ఉండగలుగుతాను అని చెప్పి వాడు ఒక జడభరతుడు లాగా బిహేవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు. ఆ తర్వాత మనకి ఆ ఫిలాసఫీ ఆ తర్వాత ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అప్పుడు మోక్షాన్ని పొందుతాడు. కానీ ప్రభు మనసు, బుద్ధి, అహంకారము ఆత్మ తాలూకా నెక్స్ట్ దానిని నిర్దేశిస్తాయి. ఎస్, మీరు అన్నట్టు మన కర్మానుసారము మనిషి ఒక చీమ కింద పుట్టిన బుద్ధి మాత్రము ఉంటుంది. అయితే ఆ జంతు లక్షణం ఉంటుంది ప్రభు. దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్. శరీర లక్షణం డామినేట్ చేస్తుంది. శరీర లక్షణం వలన ఆ మానవ బుద్ధి మొత్తం గుర్తుండే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే కోరిక బలముగా ఉండి అతను ఆ తీపి వస్తువు తీపి తినే కోరికతో చనిపోతే తీపి వస్తువు సులభంగా దొరికే జీవి ఏది అంటే చీమ అన్న దీంతో చీమ జన్మ పొందుతాడు. సో దానితో ఆ కోరిక చెప్పండి. సారీ గురూజీ, నాకు ఇప్పుడు నిజంగా ఒక మనిషి ఎంతో కామంతో ఉన్నాడు అనుకుందాం గురూజీ, ఆడవాళ్ళనే ఇచ్చేసాడు. కామం అంటే లస్ట్ ఆఫ్
సెక్షువల్ లస్ట్ అన్న పదం అన్న థాట్ లోంచి బయటకు వచ్చేద్దాం. కోరిక. నేను ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా గురూజీ. ఓకే, నేను గో హెడ్ నేను గో ఆ హెడ్ గో ఎగ్జాంపుల్ హెడ్ గో హెడ్ చెప్తున్నా. గో హెడ్ గో నేను హెడ్. అదే అని చెప్పట్లా. ఇప్పుడు తప్పులు చేసుకుంటా వెళ్తున్నాడు, లేకపోతే హత్యలే చేస్తున్నాడు, రౌడీ, వీధి రౌడీ. చనిపోయే నిమిషం రోజున అరే నేను ఓన్లీ 100 మందిని చంపానేంటి, 150 మందిని చంపలేదంటే మళ్ళీ చంపేటట్టు వస్తాడు గురుజీ. చేసిన కర్మలకి అనుభవిస్తా ఏ కాళ్ళు చేతిలో లేకుండా పుడతాడు గురుజీ. రెండు జరుగుతాయి ప్రభు. నాకు రెండు నాకు జరుగుతాయి. రెండు జరుగుతాయి ప్రభు. రెండు జరుగుతాయి. రెండు జరుగుతాయి. అతను he has enjoyed the killing intensity of another living person. He enjoyed the killing intensity of another living person. He will born as an animal that is licensed to kill other animals, kill other things basically. Right? He is born as a license to kill, to finish his desire, to finish his desire. But he also has done that bad karma. మీరు అన్నట్టు ఆ కాలు చెయ్యో లేకుండా పుట్టాల్సిన స్థితి ఉంది అంటే దానికోసం మరో జన్మ ఎత్తాలి. ఆ యానిమల్ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత ఈ జన్మ ఎత్తాల్సి వస్తుంది. సో మీకు ఇదివరకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ధృతరాష్ట్రుడి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఒక జన్మలోని కృష్ణుని అడుగుతాడు. అంతా అయిన తర్వాత నిర్దాక్ష్యంగా నా 100 మంది కొడుకుల్ని నువ్వే చంపేసావు, పాండవులు చేశారు యుద్ధము, అర్జునుడు చంపాడు, ఇదంతా ఉత్తి మాట, నువ్వు లేకపోతే ఏమీ జరిగేది కాదు, నువ్వు తలుచుకుని ఉంటే నా కొడుకుని రక్షించగలిగేవాడివి, నేను ఏం తప్పు చేశానని నాకు ఇంతటి శిక్ష విధించావు అని అడుగుతాడు. అడిగితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తాడు, నువ్వు కొన్ని వేల జన్మల క్రితము ఒక 100 పక్షి గూడ్లని నిర్దాక్ష్యంగా విరగొట్టేసి దాన్ని ఆనందించావు, అందువలన నువ్వు ఈ జన్మలోని ఆ 100 మందిని పోగొట్టుకుని బాధ అనుభవించాల్సిన పనిష్మెంట్ నీకు ఉన్నదయ్యా అని చెప్తారు. అయితే అది ఎప్పుడో 1000 జన్మల క్రితం అంటున్నావు కదయ్యా, ఇన్ని జన్మలు ఎందుకు ఆగాల్సి వచ్చింది, అది ఎప్పుడో అయిపోవాలి కదా అంటే, నువ్వు ఆ బాధ అనుభవించడానికి 100 మందిని నువ్వు కనాలి అంటే నువ్వు ఎంతో పుణ్యం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ పుణ్యకాలం అంతటి పాజిటివ్ క్రెడిట్ రావడానికి నీకు 1000 జన్మలు పట్టింది అని చెప్పొస్తాడు. అలాగా ప్రభు ఒక కార్యముతోని మనం ఈ జీవితంలో చేసే కర్మలన్నీ అనుభవించడానికి, కోరికలు అనుభవించడానికి నెక్స్ట్ ఒక్క జీవితంలోనే అయిపోతుందని అనుకోవడానికి వీళ్ళు కొన్ని వేల జన్మలు ఎత్తాల్సి వస్తుంది ఆ కోరికలని, ఆ కర్మలని తీర్చుకోవడానికి. కానీ అదే జన్మలో ఇప్పుడు నేను మీరైనా నేనైనా గురూజీ అందరం మన ఇక్కడ ఉన్న భక్తులందరూ ఏదో పుణ్యం చేసుకుంటేనే ఈ భగవద్గీత వినటం వరకు వచ్చాం కదా గురూజీ. అదే ఇలా ఇలా మనం అనుకున్నట్టు నిజంగా if one of us is doing the impossible, which is to attain moksha, అప్పుడు అవన్నీ మోక్షం వస్తుంది, జన్మ లేకుండా అయిపోతుంది, భగవద్గీతకున్న పవర్ అది అని కూడా నేర్చుకున్నాం కదా గురూజీ. సో ఆ ఆప్షన్ కూడా ఉంటది, ఈ ఆప్షన్ కూడా ఉంటది అంటున్నారు. ఆప్షన్ కూడా ఉంది ప్రభు, ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఎప్పుడంటే మనము కంప్లీట్ గా సరెండర్ అవ్వగలిగే. అబ్సల్యూట్లీ. బట్ అప్పుడు ఆ జన్మ అనేది ఇక మనకి ఉండదు కదా గురూజీ. జస్ట్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ గురించి అంతే. ఎస్ ప్రభు. జన్మ అన్నది ఉండదు. జన్మ అన్నది ఉంటుందో ఉండదో కంటాను మోక్షం అయితే ఉంటుంది. గ్యారంటీడ్ మోక్షం ఉంది. సో ఐ టెల్ యూ సంథింగ్, మై అండర్స్టాండింగ్. భగవంతుడిని మనము శరణ కోరి కంప్లీట్ గా సరెండర్, కర్మ 2 విధాలుగా పోతుంది ప్రభు, 2 విధాలుగానే. ఒకటి మనం ఇస్తేనే పోతుంది, 2 భగవంతుడి అనుగ్రహంతోని అది సింప్లిఫై అయిపోతుంది. భగవంతుడి అనుగ్రహంతోని మనం చేయాల్సిన కర్మ సింప్లిఫై అయిపోతుంది. సో భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తే మనం నెక్స్ట్ జన్మలోని ఆ నెక్స్ట్ కర్మ మనకి ఒక 100 విషయాలు మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తే ఆ 100 విషయాలు ఒకేసారి మన మీదకి పడిపోకూడదు. ఎందుకంటే ఆ 100 విషయాలు మన మీద ఒకేసారి పడిపోతే మనం తట్టుకోలేము. భగవంతుడు కూడా తట్టుకునే స్థితి వస్తేనే ఆ కర్మ మన ముందు ప్రజెంట్ చేస్తాం.
ఆ తట్టుకునే స్థితి రానంత కాలము మనం ఆ తట్టుకునే స్థితి కోసము ప్రయత్నించడానికి భగవంతుడు రకరకాల పనిముట్లు ఇస్తాడు. సో అట్లాగా ఈ కర్మలని భగవంతుడు మన నుంచి తీసివేయడానికి మన భక్తి మార్గంలోకి వెళ్తే 2 విషయాలు జరుగుతాయి. ఒకటి, ఆ కర్మను ఫేస్ చేసుకునే స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే స్ట్రెంగ్త్ వస్తుందో ఆ భగవంతుడు మనకి ఆ కర్మలు మన మొహం మీద పడేస్తుంటాడు. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫేస్ దమ్ బట్ యు నాట్ ఈవెన్ రియాక్ట్ టు. సో 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 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఎంత విశ్వ ప్రయత్నం చేసినా ఒక BMW కారు కొనుక్కోవాలి అనేది మనకు కోరిక. మనకు ఆ కోరిక ఉంది. ఆ కోరికతో విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మన కర్మానుసారం మనకు BMW కారు లేదు. సో భక్తిలో ఉన్నప్పుడు ఆ కోరిక తీరలేదు. భక్తులు కానప్పుడు కోరిక తీరలేదు. కానీ భక్తులు కానప్పుడు కోరిక తీరకపోతే దాని రియాక్షన్ వేరుగా ఉంటుంది. భక్తులైనప్పుడు ఆ కోరిక తీరకపోతే దాని రియాక్షన్ వేరుగా ఉంటుంది. అంటే మన కర్మని ఫేస్ చేయగలిగే శక్తిలో తేడా వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే కర్మను ఫేస్ చేయగలిగే శక్తిలో తేడా వచ్చిందో మనం BMW కోరిక ఉంది, ఇంకాను భక్తులుగా ఉన్నాము, ఆ కోరిక తీరలేదు. we moved on. Once we are moved on, what is the next karma we are supposed to face? That will Krishna will automatically give it to us. So there are two things will happen. One, the karma, we will get the energy to face karma. Second thing is Krishna has the power to make the karma smaller. Both happen simultaneously. Once we have the energy to face, the karma will look smaller. The ability to not to buy, మనం BMW కారుని కొనుక్కోలేని అసహాయ స్థితి మనకి చాలా చిన్నదిగా కనబడుతుంది. ఎందుకంటే మన గోల్ పెద్దదైపోవడంతో. అర్థమవుతుంది కదా ప్రభు? మరి ఆ కర్మకు సంబంధించిన కోరికలన్నీ తీరకుండానే మోక్ష మార్గంలో వెళుతున్నా ఇంకా కొన్ని కర్మలు తీరిపోవాల్సి వస్తుందా? మనం మోక్షము మనకు ప్రసాదించేశాడు కాబట్టి భగవంతుడు, మరి అది వెంటనే మోక్షం వచ్చేస్తుందా? లేదు ప్రభు. ఒక్కోసారి భగవంతుడు మనల్ని, నువ్వు ఇంకా నీకు కొన్ని కర్మలు ఉండిపోయాయ్యా, నువ్వు ఇవి కూడా కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చేసే మోక్షం అయితే నీకు రాసిపెట్టింది. నీకు మోక్షం అయితే రాసిపెట్టింది. మనం అజామిళుడి కథలో అదే చూస్తాం. ద సెకండ్ ఛాన్స్ అని చెప్పి పెద్ద పుస్తకమే ఉంది ప్రభు దీనికి. వీ షుడ్ రీడ్ దట్ పుస్తకం. భగవంతుడు చెప్తాడు, నీకు మోక్షం, నీకు ఆఖరి నిమిషంలో ఆయన నారాయణ అంటాడు. జీవితం అంతా తప్పులు చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నా తన కొడుకుని పిలుస్తాడు, నారాయణ రా అని. అది భగవంతుడిని ఉద్దేశించి అనకపోయినా తన కొడుకుని పిలిచినా సరే విష్ణుదూతలు వచ్చేస్తారు. వాడు భక్తుడయ్యా, ఆఖరి నిమిషంలో నారాయణ పేరు చెప్పాడు. యమదూతలు వచ్చేసి వాడు భక్తుడేంటి, వాడు కొడుకుని పిలిచాడు అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంఘర్షణ ఉంటుంది. ఆ సంభాషణ అంతా కూడా మనకు పెద్ద చాప్టర్ లాగా ఉంటుంది. అప్పుడు వాడికి అర్థమవుతుంది, నాకేం జరుగుతుంది ఇక్కడ, విష్ణుదూతలు వచ్చారు నా కోసము అని, నేను చేసిన తప్పులన్నీ ఇట్లాగే ఉండిపోయి అంటే విష్ణుదూతలు వాడిని గైడ్ చేస్తారు. ఎట్లా ప్రక్షాళన చేసుకోవాలి, ఎట్లా ప్రక్షాళన చేసుకుని ఆ ప్రక్షాళన అయ్యేంత వరకు అక్కడ వెయిట్ చేసి అతను తీసుకుని వైకుంఠలోకానికి వెళ్ళిపోయి. నీకు ఇంకా ఇవన్నీ ఉండిపోయినాయి. యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. యూఆర్ గెటింగ్ ఎ సెకండ్ ఛాన్స్. ప్లీజ్ కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. యూఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ బేసికలీ. అవన్నీ చేయించి అతన్ని వైకుంఠ లోకానికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. సో అందువల్ల ప్రభు మోక్ష మార్గంలో వెళ్ళడం వలన నష్టం ఏమీ లేదు. అర్జునుడు అదే ప్రశ్న అడుగుతాడు, నువ్వు ఇదంతా చెప్పుకొచ్చావయ్యా కృష్ణ, కానీ నేను ఈ జన్మలో ఇదంతా కంప్లీట్ చేస్తానని గ్యారెంటీ ఏమిటి? దీని మధ్యలో వదిలేస్తే నా పరిస్థితి ఏమిటి? ఇటుకి చెందని ఏంటది మేఘంలాగా, గాలికి వెళ్ళిపోయే మేఘంలా తయారైపోతానా అని అడుగుతాడు. 5వ అధ్యాయంలోనో 6వ అధ్యాయంలోనో వస్తుంది శ్లోకం. కృష్ణుడు మళ్ళీ దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తాడు. Guruji, thank you, Guruji. Did it make sense, Prabhu? Yes, Guruji. ఇంకా ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి గురుజీ. ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి ప్రభు. ప్రభు ఇదంతా ఒక్కసారిలో జరిగిపోయే విషయం కాదు ప్రభు. అది ముందుకి వెళుతున్న కొద్దీ ఇంకా వస్తుందమ్మా, తెలుస్తాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి, క్వశ్చన్స్ రావాలమ్మా, ఈ క్వశ్చన్స్ ఉండాలి. ఈ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడే వాటికి ఆన్సర్లు మీకు కనబడతాయి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ క్వశ్చన్స్ లేకపోతే ఆన్సర్లు కనబడతాయి. లేకపోతే ఇది పురాణ కాలక్షేపం లాగా అయిపోతుంది. మన గోల్ పురాణ కాలక్షేపం కాదు ప్రభు. హార్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి, లేకపోతే మార్గం లేదు. బాగుంటుంది ప్రభు జర్నీ. అర్థం చేసుకున్న కొద్దీ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సర్జికల్ దిస్ థింగ్ బేసికలీ ఆన్ యువర్ మైండ్. Yeah, Guruji. Any other things, Prabhu? I'm also trying to give based on
టైం ఉందా అమ్మా శ్లోకాలు చదవడానికి? ఎంత టైం ఎంత 7 అయిపోయిందా? నువ్వు చూసుకోలేదు. ఆ. సారీ. సరే. అదే. ఇంకా ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ప్రభు? నో గురుజీ, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ చాప్టర్ సారీ, నెక్స్ట్ దివ్య జ్ఞానం. ఎస్, చతుర్థాధ్యాయం దివ్య జ్ఞానం. దీంతో నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, కృష్ణ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం. శ్లోకాలు ఇప్పుడు చదవద్దు, ఇంకా టైం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రేమకా దేవదాస్ మాతాజీ చెప్పండి. Nothing, Prabhuji. Hare Krishna. చెప్పండి. ఎస్ మాతాజీ. Nothing, Prabhuji. ఓకే. ఎవ్రీథింగ్ ఓకే మాతాజీ? Yes, Prabhuji. How is everything over there, Prabhuji? Going on, Amma. We are getting busy with Rath Yatra preparations. Ratha Yatra, yes. Prabhuji, I wanted to know the Sainik Puri Ratha Yatra. Yeah, Amma. Yeah, you sent me a message. I'll get you Right. details. Okay. Yeah, it's happening in a school. The regular Rath Yatra is not happening through us, basically. Oh, That I'll find out. I mean, through us అంటే Okay. కాంగ్రిగేషన్ లో జరగట్లేదు, వేరే కాంగ్రిగేషన్స్ ఉంటారు. okay. ఇంకా Okay, Prabhuji. మాదంతా కూడా ఎక్కువ గచ్చిబౌలి ఏరియాలోనే ఉన్నాం. Oh, I see. Okay. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. హరే Dandavat, కృష్ణ. దండవత్ప్రణామ. ఇక్కడితో క్లాస్ ఆపుదాము, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాము. ప్లీజ్ ట్రై టు కమ్ ఆన్ టైమ్. సో నెక్స్ట్ వీక్ వీ స్టిల్ హ్యావ్ 1 more week before Rath Yatra, so we should have a class. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ అమ్మా. హరే కృష్ణ. నమస్కారం మాతాజీ. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ. Srila Prabhupada ki jai. Jai Guru.